and everyone who has helped set this up. And I welcome all of you to the Sea City Conversation series, which has come back physically almost after 2.5 years. And it's really a nice, feeling to kind of have so many people live sitting in front of. A real speaker. Otherwise, everything has been very virtual over the last 2 years. And just because we are live and we are kind of re getting back in the mode of physical space, I want to give a short kind of background of the series, and then I'll invite and introduce and invite our speaker for today. So, Sea Conversation series, as you all know, has been on for the last 8 years at the School of Environment and Architecture, under which we invite people from various disciplines to kind of expand our knowledge of understanding space and establishing our relationship with our immediate world as well as the extended world through the looking and opening of different lenses. And we have invited a variety of speakers, including artists, architects, sociologists, anthropologists, curators, art, and such other people from allied design and cultural disciplines. So all our lectures are available to be engaged online or on our Sea YouTube channel, which you can access from our websites www.seac-city.in, which has recently been revamped also. So all the lectures can be accessed online from our archive that is put up over there. Over the last 2 years, what we have kind of consciously tried to do is curate these series of conversations every semester, which is a fortnightly lecture series under a broad idea to kind of get a little more serious and little more sharper with our interrogations as well as understanding of a given subject. So we have been having these curated series over the last almost 2.5 years, and in that line of action, we have conceptualized the idea of drawing out natures for this semester particularly. It's a series of 8 sessions which were already lined out, and today the interesting part about this session is it almost came to us naturally. And the idea of drawing out nature's curation was to look at environment and the discussions around environment in in a more kind of concentrated fashion. And it's interesting that it's raining today, which is completely cyclonic, and we are almost in some sense, within the whirlwind of the climate change, literally. And we have also a speaker who is going to talk about their work about understanding environment in their own region very intimately, and their own interventions within that. And so this session, which was not originally planned as a part of our series of 8 lectures, is introduced as a special session today. It's called "Me Dhamapur Talao Bolto Aahe." And sorry, pardon my Marathi, but it's a short film which will be kind of shown at the end of the presentation. But just to kind of briefly speak about today's session, we have Mohammad Sheikh from the University of Life talking to us, who will be talking to us about his endeavors at this idea, this group, University of Life, which is an open learning center in at Dhamapur village, which is in Malwand. It has been working on the protection and conservation of wetlands in the Konkan region of Maharashtra, and it has actually kind of done a lot of work on research and study of the lake of Dhamapur and its ancient temples, which have now received
World Heritage Irrigation Site recognition. And this is also the first and only lake in Maharashtra to be recognized as a World Heritage irrigation site. And about the film that we'll see later today, मी धामापूर तलाव बोलतो आहे. It's a short film made through community participation to sensitize people and also bring global attention to the lake. The group of University of Life has been working on protection and conservation of wetlands across the Konkan region of Maharashtra, and following this, they have also been appointed for the wetland documentation in 5 districts in Konkan division. Mohammed Sheikh, who is representing the group, is with us today, and I'll just give a short introduction and invite him. Mohammed Sheikh is one of the first Saimantak family residents, a nature-obsessed individual from Konkan. His first-hand knowledge and multi-skill approach to learning at the Saimantak laid the groundwork for documenting indigenous culture and technologies. He is a member of Wetland Brief Documentation Committee for all districts of Maharashtra's Konkan division, and he has received his Masters of Arts degree and submitted an outstanding dissertation on Dhamapur Lake, which was based on his field research under the Saimantak family. So with that, I would invite Mohammed Sheikh to tell us more about his practice, after which we'll have Rohit who will open up the discussion with the audience. So over to you. थँक यू अनुज. थोडासा एक इश्यू म्हणता येईल. मराठी कम्फर्टेबल आहे सगळ्यांना. अपन हम लोग एक्चुअली सब डाइवर्स कंट्री में अभी हम लोग रह रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज भी अभी डाइवर्स हो गई. हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब मिक्स, बीच में मालवणी भी आएगी, कोकणी भी आएगी. तो आज का डिस्कशन हम लोग का डाइवर्स लैंग्वेजेस में होगा. ओके, तो सगळ्यांना कम्फर्टेबल आहे मराठी? कारण की मी कम्फर्टेबल आहे मराठीमध्ये ऍक्च्युली, राईट? हिंदी मराठी मिक्स. ओके, तर आपण स्टार्ट करतोय की युनिव्हर्सिटी ऑफ लाईफ ही काय आहे आणि कुठनं याची सुरुवात झाली. पण आज आपण सगळेजण इथे जमलोय की मुंबईमध्ये भरपूर आज पाऊस पडतोय. कालपासून आज आहे पाऊस, आणि एवढ्या पावसात आपण सगळेजण आज इथे जमलोय. तर एक खूप वेगळं एक वाटतंय की तुम्हा सगळ्यांना, आपल्या सगळ्यांना काहीतरी एक नवीन शिकण्याची एक आवड आहे, आणि त्यामुळे सगळेजण आज आपण इकडे जमलोय. तर आज हे क्रायसिस जे होतंय ते काय आहेत, म्हणजे काय कारण आहे याचं, की आपण नेहमी ब्लेम करत आहोत की कोणतरी गव्हर्नमेंट ह्याच्या मागे आहे किंवा सगळ्या गोष्टी आहेत. तर पण मला एक असं वाटतं की जेव्हा आपण डीपली ह्याच्यावर विचार करतो की आज एवढा मोठा पाऊस का पडतोय आपल्याकडे, ऍक्च्युली हा सीझन पावसाचा नाहीये, कारण पाऊस हा मॉन्सून रिटर्न जाणारा पाऊस असला पाहिजे होता, पण खूप जास्तच पाऊस पडतो. ओके, तर ह्याच्या मागचा महत्वाचा जो पार्ट मला वाटतो की डिझाईन, की आपल्या प्रत्येक गोष्टीचं डिझाईन बदललंय. तर आपण विचार करतो की डिझाईन ऑफ नेचर हे काय आहे. कधी विचार केलाय आपण की निसर्गाचं डिझाईन कसं असतं? तर ह्या निसर्गाच्या डिझाईन मध्ये फक्त माणूस एक असा प्राणी आहे की जो डिझाईन कदाचित विसरलाय, आणि आपल्यासारखं एक आर्किटेक्ट कॉलेज आहे की जे हे परत डिझाईन बनवण्याच्या मागे लागलंय की आपण मनुष्य हा निसर्गासोबत जावा, ना की निसर्गाच्या विरुद्ध जावा. कारण मनुष्य एकच असा प्राणी आहे की जो पूर्णपणे निसर्गाच्या विरुद्ध काम करतोय. तर ते काय आहे, जर तुम्ही निसर्गामध्ये ऑब्झर्व कराल तर कुठली अशी गोष्ट आहे की जी स्क्वेअर मध्ये आहे? आपलं माणसाचं घर सोडून जे आपण सगळेजण डिझाईन करतो, एक अशी गोष्ट मला सांगा की जी निसर्गाने स्क्वेअर मध्ये बनवली आहे. निसर्गामध्ये विविध डिझाईन आहेत. मी जेव्हा शाळेत होतो तेव्हा मला शाळेत शिकवायला जायचं की झाडाचा पानाचा कलर हिरवा असतो, पण असं खरंच आहे का? पानाचा कलर फक्त हिरवा आहे की कलर खूप वेगवेगळे आहेत? आपल्याला शाळेत तुम्ही सगळ्यांनी पण शाळेत असताना एक झाड काढलं असेल, एक राईट, असं राऊंड 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 असं एक झाड, त्याला असं एक खोड किंवा आपलं एक झाड झालं. असं कुठलं झाड एक्झिस्ट करतं रिअल मध्ये?
कधी बघितलं? होता है ऐसे, कुछ ऐसे पेड़ होता है कैसे राउंड 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 करके फिर उसको ऐसे दे दिया और एक पेड़ तैयार हो गया, ऐसे कुछ होता है? नहीं होता. तो फिर ये डिझाईन कहाँ से आया? कुठून आले हे डिझाईन? एखादा पक्षीचा थवा उडतो तो कधी असा स्क्वेअर मध्ये उडताना पाहिलं, असा रेक्टँग्युलर शेप मध्ये? तुमच्या कॉलेजचा शॉर्ट फॉर्म SE आहे, सी, समुद्र. समुद्राच्या लाटा अशा स्क्वेअर मध्ये येत आहेत का अशा? हा, नाही. पण माणूसच असं काय की जो स्क्वेअर मध्ये सगळे डिझाईन बनवतो. तर हा खूप मोठा राहतो आपला डिझाईनचा फॉर्मॅट. तर हे डिझाईन आपण बघतोय. सेम बघा, हे क्रायसिस जे आज आपल्याला दिसत आहेत आपल्या निसर्गामध्ये, की एक खूप सुंदर वरती डिझाईन आहे जे निसर्गाने केलंय. त्याच्यानंतर माणूस तिकडे येतो, डेव्हलपमेंट करतो, बिल्डिंग बांधतो आणि मग ओरडतो पाणी आलं म्हणून. आणि दोन्ही वेळेला ओरडतो, उन्हाळ्याच्या वेळेला पण आणि नंतर पावसामध्ये आज आपण जे ओरडतोय ते. हे का होतं की अशा प्रकारचं आपण डिझाईन करतो आणि त्याच्यानंतर हे आपल्याला ओरडत बसावं लागतं, BMC पाणी. ओके, तर ही डिझाईन खूप महत्वाचं राहतं आणि ह्या डिझाईनवरच आपण आज पूर्णपणे बोलणार आहोत. आणि तुम्ही सगळे आज प्रत्येक जण म्हणतो की आपल्या भारत देशामध्ये सर्वात महत्वाचे जे प्रोफेशन्स आहेत त्याच्याला वन ऑफ द मेन प्रोफेशन हा आपला आर्किटेक्चर आहे. कारण की आम्ही आतापर्यंत जे कोकणामध्ये सगळ्या गोष्टी बघितल्या ना, हे बघितल्यानंतर आपण डिझाईनच विसरलोय असं मला वाटतं. कारण की डिझाईनचा सेन्सच आपल्याकडे कोणामध्ये नाहीये. कारण की आतापर्यंत आम्ही वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये काम केलं, तर कुठला तरी पॉलिटिशियन कुठेतरी जाऊन येतो आणि तिकडचं डिझाईन इकडे इम्प्लिमेंट करतो. म्हणजे रायगडच्या जिल्ह्यामध्ये एका कलेक्टर ऑफिसच्या बाहेरच त्यांनी सिंगापूर मधलं ते सिंहाचं चित्र आणून तिथे समोर लावलं आणि त्याच्यातनं पाणी बाहेर येतंय. आणि तो खूप सुंदर वेटलँड होता, तो डिस्टर्ब करून त्यांनी तसा बांधला. आणि त्यांना वाटतं की हे मी खूप छान डिझाईन केलं. तर त्यामुळे हा डिझाईन खूप महत्वाचा पार्ट आपला पूर्ण डिस्कशन मध्ये राहणार आहे. तर ह्या डिझाईन मध्ये दुसरं एक गोष्ट आहे ते लाईव्हलीहूड, जे आज आम्ही मगासपासून अनुसर आणि आम्ही बोलत होतो की गाव राहिलं नाहीये, गाव पण शहरं बनत चालली आहेत. आपल्याला सगळ्यांना वाटतं की गाव आणि शहर, तुम्ही कसं डिफरेन्शिएशन दोघांमध्ये फरक कसा करू शकाल की गाव आणि शहर काय असतं? कधी विचार केलाय? गाव म्हणजे फक्त झाडी झुडपं आहेत, जिथे काही घरं आहेत म्हणून ते गाव झालं, आणि शहर म्हणजे जिथे बिल्डिंग्स आहेत म्हणजे ते शहर झालं. तर ऍक्च्युली ते पण खूप बदलत चाललंय. गावाची विचारधारा आणि शहरी विचारधारा, ही विचारधारेमुळे हे दोन गोष्टी डिफरन्स होत असतात. तर ह्या गावामधलं पण तुम्ही आता हे घर कुठलं आहे तुम्ही सांगू शकाल? कोणाला वाटतं हे घर कुठल्या रिजन मधलं असू शकतं? कोकणातलं, राईट? हे सांगा. हे कुठलं घर आहे? कोकणातलं आहे, मुंबईतलं आहे, विदर्भातलं आहे, नॉर्थ इंडिया मधलं आहे, साऊथ इंडिया मधलं आहे, कुठलं आहे? नाही सांगू शकत तुम्ही, राईट? जोपर्यंत मी खाली टाकणार नाही की हे अमुक अमुक व्यक्तीचं घर आहे, याचा ऍड्रेस हा आहे. पण हे घर तुम्ही पटकन सांगून दिलं की हे कोकणातलं आहे. कारण त्याचं डिझाईन तिकडच्या एन्व्हायरमेंट आणि या सगळ्या गोष्टींना घेऊन बनलंय. कारण पूर्वीचं जे आपण जीवन जगत होतो हे आपल्या नेचरला धरून जगत होतो, आपण पूर्णपणे आज नेचरच्या विरुद्ध जगतोय आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे डिझाईन्स आपल्याकडे होत आहेत. आणि याचा दोष आपण सगळ्यांनीच घेतला पाहिजे की आपलं डिझाईन कुठेतरी ह्या गोष्टी चुकतात. आणि हे डिझाईन फक्त लाईव्हलीहूड मध्येच नाहीये, तर एज्युकेशन मध्ये पण आहे. तर एज्युकेशन मधलं पण गोष्टी बदलत चालल्यात. आता एज्युकेशन, आम्हाला शाळेमध्ये एक सब्जेक्ट होता परिसर अभ्यास किंवा कार्यानुभव. तुम्हाला पण कदाचित शहरामध्ये मला माहिती नाही, पण आमच्या गावामध्ये एक विषय होता की परिसर अभ्यास. ओके, परिसर इट मीन्स आपलं आजूबाजूचं वातावरण, त्याचा जाऊन स्टडी करायचं. ओके, तर तो स्टडी आम्ही नेहमी वर्गात करायचो. ओके, कळालं तुम्हाला सगळ्यांना की हिंदीच बोललं पाहिजे? ओके, एक्चुअली हमारे एक स्कूल में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था परिसर अभ्यास. इट मीन्स आसपास का जो वातावरण है उसका आपको स्टडी करना है. वो हम लोग स्टडी सब एक रूम में बैठ के करते थे. एक्चुअली वो स्टडी कहाँ पे होना चाहिए? इन अ फील्ड.
ओके, बट वो होता था स्कूल के अंदर, लाइक ऐसे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस का बात कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर, तो ये एजुकेशन में भी हो रहा है। तो ये सब चीजें एक्चुअली हम लोग को बदलनी है कि डिजाइन ऑफ एजुकेशन, डिजाइन ऑफ लाइवलीहुड, डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स एंड डिजाइन ऑफ नेचर, जो नेचर के डिजाइन से उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ हम लोग काम करें। तो ऍक्च्युली जीवन शिक्षण विद्यापीठ जे आपण युनिव्हर्सिटी ऑफ लाईफ म्हणतो, ते ह्या एज्युकेशनवरच काम करतं की एज्युकेशन कशा पॉइंट ऑफ व्ह्यूने असलं पाहिजे। तर पूर्वी आम्ही याला स्कूल विदाउट वॉल म्हणायचो, बिनभिंतीची शाळा। तर बिनभिंतीची शाळा, हळूहळू आम्ही ते बिनभिंतीची शाळा नाव बदलून जीवन शिक्षण विद्यापीठ असं ठेवलं, कारण की परत शाळा हा शब्द आल्यानंतर, स्कूल हा शब्द आल्यानंतर आपण स्कूल शब्दाला खूप नॅरो डाऊन करून ठेवलं। मग आम्हाला लोक विचारायची की इथे कोणी शिक्षक आहेत का, मग इथे सर्टिफिकेट मिळतं का, मग इथे मुलं पास होल्यावर त्याला कुठली नोकरी मिळते वगैरे अशा पद्धतीचे, मग स्कूल युनिफॉर्म असतो का। तर अशा प्रकारचे काही इन्क्वायरीज यायला लागले, तर आम्ही म्हटलं की हा स्कूल शब्दच नकोय, कारण की स्कूल शब्द खूप वेगळ्याच दिशेकडे चालला लागलाय। तर आम्ही त्याला जीवन शिक्षण विद्यापीठ दिलं, असं नाव दिलं। आणि आमच्याकडे नेहमी जो सिलेबस आहे तो प्रॉब्लेम्स आहे, जो काही डेली जीवन जगत असताना जो प्रॉब्लेम्स येतो तो आमचा सिलेबस राहिलाय। तर प्रॉब्लेम्स कुठलेही असू दे, प्रॉब्लेम रिलेटेड इंजिनिअरिंग असतील, प्रॉब्लेम रिलेटेड लॉ असेल, प्रॉब्लेम रिलेटेड फूड असतील, प्रॉब्लेम रिलेटेड सोशल इश्यूज असतील आणि एन्व्हायरमेंटल इश्यूज, या सगळ्या विषयांवर आपण डीपली काम करतो। तर एक साधं उदाहरण सांगायचं झालं की याची सुरुवात 2007 मध्ये झाली, आणि या 2007 मध्ये आमच्या गावामध्ये जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा त्या घरात आलो, आमचं घर हे 1931 साली बांधलेलं खूप जुनं घर आहे, लॅटराइट स्टोनने बांधलेलं। त्यावेळेला जेव्हा आम्ही इथे आलो, ते घर 30-40 वर्ष बंद होतं, ज्या ठिकाणी आम्ही युनिव्हर्सिटी ऑफ लाईफची सुरुवात केली। तर त्या बिल्डिंग मध्ये, त्या घरामध्ये काही प्लंबिंग नाहीये, फर्निचर नाहीये, इलेक्ट्रिक फिटिंग नाहीये। तर आम्ही गावातले काही जे सुतार असतील, प्लंबर असतील, त्यांना बोलवलं आणि त्यांना सांगायचो की तुम्ही जस्ट एक कप चहा घ्या आणि तुमचं काय पेमेंट आहे ते तुम्ही घ्या, तुम्ही बसा आणि आम्हाला सांगा काय करायचंय। आणि ते आम्हाला शिकवत गेले, आणि सो कॉल्ड जे आपण ज्यांना अशिक्षित म्हणतो ते आमचे गुरु बनले, आणि त्यांच्या सोबत आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी शिकायला लागलो। आणि हे शिकत बऱ्याच गोष्टी याच्यामध्ये ऍड होत गेल्या, ज्याच्यावर आपण डिटेलमध्ये नंतर बोलू। पण आजचा जो विषय आहे एन्व्हायरमेंटल इश्यू, जो आपण आज डिस्कस करणार आहोत या सगळ्याला घेऊन, कारण की आजचा खूप महत्वाचा विषय आज आपल्याकडे राहतो, जो आज आपण बघतोय नेचरचे इश्यूज आहेत, एन्व्हायरमेंटल इश्यूज आहेत। तर धामापूर हा जो तलाव आहे तो आपल्या गावामधला एक रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला सर्वात मोठा तलाव आहे, आणि ह्याला घेऊन आम्ही एन्व्हायरमेंटल इश्यूजला घेऊन आम्ही हा काम करायला सुरुवात केली। जेव्हा आम्ही 2017 पर्यंत आम्हाला पण माहिती नव्हतं की तलाव काय इकोसिस्टीम त्याची असते का, किंवा वेटलँड हे काही गोष्टी आहेत का, तर अशा काही गोष्टी आम्हाला पण माहिती नव्हत्या। पण जेव्हा हा एक विषय समोर आला, तो विषय पण एक असा समोर आला की आमच्याकडे एक इंटर्न आहे, तो इंटर्न त्याचा मास्टर डिग्री जो करत असताना ते डेझर्टेशन त्याला लिहायचा होता, आणि त्यांनी धामापूर लेक हा विषय त्याच्यामध्ये घेतला होता, आणि त्यांनी धामापूर लेकला घेऊन तो डेझर्टेशन लिहित होता। आणि आमच्याकडे एक सिस्टीम अशी असते की कोणी जर एखादा विद्यार्थी किंवा इंटर्न जर काम करत असेल, त्याच्यामध्ये सगळेजण इन्व्हॉल्व्ह होतात, तो सब्जेक्ट त्याच्या एकट्यासाठी नसतो। तर त्याच्यामध्ये सगळेजण इन्व्हॉल्व्ह झाले आणि काम करायला सुरुवात झाली। तर एवढा सुंदर तलाव आहे, आम्ही 2007 पासून तिकडे आहोत, पण आम्हाला पण त्याचा काही इतिहास माहिती नव्हता। तर आम्ही सगळ्यांनी खूप डिटेलमध्ये त्याचं स्टडी करायला सुरुवात केली, आणि या स्टडी करत असताना एक गोष्ट समोर आली की अशा प्रकारचं एक स्कायवॉक त्या ठिकाणी बांधत होते ह्या तलावाच्या आतमध्ये। आणि बऱ्याच लोकांना विचारलं, गावामध्ये विचारलं की हे कशासाठी बांधताय, त्याच्या मागचं काय रिझन आहे, तर कोणालाच माहिती नाही। पण हळूहळू हे जसं बांधायला सुरुवात झाली, तिथपर्यंत बांधून झाला, जवळजवळ 300-400 स्क्वेअर मीटरचा स्कायवॉक बांधला। मग काही गावातले पॉलिटिशियन्स आणि सरपंच वगैरे अशांना विचारलं, तर ते म्हणायला लागले की ह्या तलावाची पेरिफ्री जी आहे, जवळजवळ 7 ते 8 किलोमीटर तलावाची पेरिफ्री आहे, ह्या पूर्ण तलावाच्या पेरिफ्रीला हा स्कायवॉक बांधणार होते, आणि दर 1 किलोमीटरला टॉयलेट आणि बाथरूमची सोय होणार होती। म्हटलं हे काहीतरी वेगळं चालू आहे, आणि हे जे तुम्ही बघताय की एवढ्या तलावामध्ये जवळजवळ 35 पिलर्स त्यांनी आतमध्ये टाकले,
आणि हे टाकल्यानंतर आम्हाला काय झालं की हे काहीतरी चुकीचं आहे, कारण की तलावामध्ये अशा प्रकारचं बांधकाम तर आपण नाही करू शकत, म्हणजे कुठेतरी हे चुकतंय. तर आम्ही याच्यावर मग स्टडी करायला सुरुवात केली. मग त्याच्यानंतर कळालं की NGT नावाचा एक कोड असतो, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, ज्याच्यामध्ये आपण अशा प्रकारचे केसेस आपण रजिस्टर करू शकतो आणि तिकडे आपण जस्टिस घेऊ शकतो या अशा विषयांना घेऊन. तर आम्ही NGT मध्ये याची केस दाखल केली आणि ह्याच्यावर बरेचसे मग इकडनं ही मुवमेंटची पूर्ण सुरुवात झाली. तर ह्या स्कायवॉक जेव्हा आम्ही हा बांधत असताना त्याच्यावर आम्ही काम केलं NGT मध्ये, त्याची जेव्हा केस झाली त्याच वेळेला एक वेटलँडला घेऊन हायकोर्टामध्ये एक जजमेंट झालं होतं की सगळ्या गावातली जी लोक आहेत किंवा सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये जेवढी गावं आहेत ज्याच्यामध्ये एवढी वेटलँड्स आहेत त्याचं डॉक्युमेंटेशन व्हावं. ओके, तर त्याला घेऊन ह्या सगळ्या गोष्टींची ह्या दृष्टिकोनातून डॉक्युमेंटेशन करण्याची एक हायकोर्टचं जजमेंट आलं होतं आणि ते कोणी फॉलो करत नव्हतं. तर ऍक्च्युली वेटलँड म्हणजे काय, इथनं आपली सुरुवात ऍक्च्युली झाली पाहिजे. तर बऱ्याचशा लोकांना पण मला वाटत नाही की वेटलँड म्हणजे काय हे माहिती असेल. तर एक छोटीशी 2 मिनिटची शॉर्ट फिल्म आहे जी तुम्ही बघाल तर मी जे काही पुढे बोलणार आहे ते तुम्ही रिलेट करू शकाल की वेटलँड का गरजेचे आहेत आणि आजच्या स्थितीमध्ये हे वेटलँड का मॅटर करतात. तर जस्ट मी एक ती 2 मिनिट्स आहेत जी वेटलँडची फिल्म आहे जी आपण शो करतो आणि मग पुढे आपण डिस्कशन कंटिन्यू करू. हे असं क्षेत्र आहे जिथे पूर्णतः किंवा अंशतः स्वरूपात पाणी दिसते. वेटलँड्सचे आपण मुख्य प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करू शकतो, जसे वेटलँड हे असं क्षेत्र आहे जिथे पूर्णतः किंवा अंशतः स्वरूपात पाणी दिसते. वेटलँड्सचे आपण मुख्य प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करू शकतो, जसे अंतर्देशीय वेटलँड. यामध्ये तटक, तलाव, दलदल, नदी, उद्यान आणि जलद यांचा समावेश होतो. सागरी वेटलँड यामध्ये खाऱ्या पाण्याचे बदल प्रदेश, एस्टुअरीज, खाडी, खाऱ्या पाण्याचे सरोवर, समुद्री किनारा, समुद्रातील प्रवाह आणि यासारखी अन्य समुद्री वेटलँड. वेटलँड सृष्टी खूप महत्वाचा आहे कारण सर्व जीवसृष्टी त्यांच्यावर अवलंबून आहे. तसेच पाण्याच्या चक्राचे देखील एक महत्वाचे घटक आहे. अंदाजे 607 अब्ज लोक मत्स्य व्यवसाय व जलीय कृषीसाठी वेटलँड्सवर अवलंबून आहेत. चारा व अन्य शेतीसाठी तर अजून कित्येक लाख. वेटलँड जलवायू परिवर्तन नियंत्रणात आणतात आणि त्याच्यात होणाऱ्या प्रभावाशी अनुकूल होण्यास मदत करतात. वेटलँडचे एक प्रकार म्हणजे पीकलँड. पृथ्वीचा केवळ 3% हिस्सा हा पीकलँडचा आहे. मात्र असं असूनही पीकलँड पृथ्वीवरील सर्व जंगलापेक्षा 2 पटीने अधिक कार्बन साठा करतात. वेटलँड हे पाण्यामधील हानिकारक आणि अनावश्यक कचऱ्याला गाळून आपल्याला ताज आणि शुद्ध पाणी देतात. वेटलँड्स एका प्राकृतिक स्पर्शप्रमाणे पाणी शोषण्याचं काम करतात आणि पुढे जंगलामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतात. शुष्क वातावरणात वेटलँड शोषलेले पाणी पुन्हा सोडतात. थोड्या पाण्याचे वेटलँड 100 पेक्षा अधिक प्रजातींचे निवासस्थान आहेत आणि सागरी वेटलँड तर त्याहूनही जास्त. 2050 पर्यंत जागतिक स्तरावर पाण्याची गरज 55% राहील आणि जागतिक लोकसंख्या देखील 9 बिलियन पर्यंत वाढण्यास लागणार आहे. 1900 सालापासून जगातील 64% वेटलँड्स बाहेर झाले. चुकीची धारणा आणि नुकसानाचे मुख्य कारण. अनेक जणांना वेटलँड एक अनावश्यक गोष्ट वाटते जे त्यांच्यामध्ये कचरा साठवण्यासाठी किंवा अन्य उपयोगासाठी परावर्तित केले जाऊ शकते. काही संशोधनानुसार एक ठिकाणचा 1 फूट खोली वेटलँड साधारणतः 12 लाख एकूण 50,185 लिटर पाणी आपल्यात सामावून आहे. जलदगती बुधवार वेटलँड्समधून भविष्यकाळी आपत्ती दिसून येते. दरवर्षी मुंबई किनाऱ्यातून हे मोठे उदाहरण आहे. अशा परिस्थितीत वेटलँड संवर्धित करणं ही काळाची गरज आहे. तर शेवटचं चित्र कदाचित आज आपण उद्या परवा कदाचित बघू असं आशा दिसते आपल्याला इकडे. पण हे न व्हावं ह्याच्यासाठी आपल्याला काय करता येईल त्याच्यावर आज आपण बोलणार आहोत. आणि हे कशामुळे होतंय ह्या सगळ्या गोष्टी आज आपल्याला बोलायच्या आहेत.
तर ही वेटलँडची सुरुवात, ही डॉक्युमेंटेशनची सुरुवात अशीच झाली. आणि धामापूर लेक जेव्हा हे हायकोर्टामध्ये पिटिशन दाखल केलं होतं, ज्याच्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राचे वेटलँड डॉक्युमेंटेशन करायचे होते. आणि त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी हे 2 जिल्हे पायलट जिल्हे म्हणून निवड केली होती की याच्यामध्ये ह्या 2 जिल्ह्यांचं डॉक्युमेंटेशन करावं. आणि ह्या डॉक्युमेंटेशन करत असताना जेव्हा आम्ही सिंधुदुर्गामधल्या कलेक्टरांकडे एक प्रपोजल आलं डॉक्युमेंटेशनचं, तर त्यांनी एक ऍप बनवला होता, मोबाईल ऍप, की ज्याच्यामध्ये संपूर्ण डॉक्युमेंटेशन त्याच्यामध्ये केलं जाईल आणि ते फिजिकली व्हेरीफाय केलं जाईल. आणि त्याची एक सिस्टीम होती की त्या सिस्टीम मध्ये तलाठी जो आहे, तुम्हाला तलाठी माहितीये का सगळ्यांना? गावातला जो जमिनीचे जे डॉक्युमेंट करतो तो एक तलाठी, तो ह्या संपूर्ण वेटलँडचे डॉक्युमेंटेशन करेल. आणि ह्या वेटलँडचं डॉक्युमेंटेशन असं होतं की प्रत्येक गोष्ट ज्याच्यामध्ये एक बायोडायव्हर्सिटी पॉइंट ऑफ व्ह्यूने, बाकीच्या ज्या अन्य ज्या काही गोष्टी आहेत, या सगळ्या सर्व्हिसेस, या सगळ्या गोष्टीने डॉक्युमेंटेशन करायचं होतं. तर आम्ही एक, त्यांनी जो प्रपोजल दिला त्याच्यामध्ये एक असं होतं की तलाठी ते डॉक्युमेंटेशन करणार, ते तहसीलदारकडे पाठवणार, तहसीलदार डॉक्युमेंट करून ते कलेक्टरकडे पाठवेल आणि कलेक्टर मग एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंटला सबमिट करेल आणि एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंट मग ते हायकोर्टला सबमिट करेल. असं ते एक चेन होती. तर आम्ही म्हटलं की ठीक आहे, हे डॉक्युमेंटेशन करत असताना जेव्हा सिंधुदुर्गामध्ये एक होतं, त्या सिंधुदुर्गामध्ये पहिल्यांदा प्रेझेंटेशनला त्यांनी बोलवलं, कारण की वेटलँड ही संकल्पना सिंधुदुर्गामध्ये कोण करतंय, तर बाबा अशी एक युनिव्हर्सिटी ऑफ लाईफच्या व्यक्तीने केली आहे आणि ते ह्या वेटलँडवर काम करतायत. तर म्हणून त्यांनी आम्हाला बोलवलं आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की ठीक आहे, आपण एक ट्रायल घेऊया. आणि त्यांना एक डॉक्युमेंटेशन करण्यासाठी त्यांना एक सब्जेक्ट दिला की एक तलाव तुम्ही डॉक्युमेंट करा. आणि त्यांनी जवळजवळ 15-16 पेजेसचा तो फॉर्म होता आणि त्याच्यातले काही इंटरेस्टिंग फॅक्ट समोर आले, तर ते तुमच्याशी शेअर करतो. की त्याच्यामध्ये एक क्वेश्चन होता की आपलं जे वेटलँड आहे किंवा तलाव जे आहे ते समुद्र सपाटीपासून किती उंचावर आहे, ओके, सी लेवल पासून किती उंचावर तुमचं वेटलँड आहे. तर त्या एका तलाट्याने त्याच्यामध्ये एक फिलअप केलं होतं की आमच्या गावामध्ये समुद्रच नाही. म्हणजे क्वेश्चन एक असा होता की वेटलँडची हाईट सी लेवल पासून किती उंच आहे, तर त्याने लिहिलं होतं की आमच्या गावामध्ये समुद्रच नाहीये. ओके, दुसरा क्वेश्चन होता की बायोडायव्हर्सिटी किती आहे, कुठले पक्षी तिथे सापडतात, तर त्यांनी लिहिलं होतं चिमणी, कावळा, बगळा, बस, ढेकूण, झुरळ असे कीटक सापडतात. तर अशा प्रकारचं डॉक्युमेंटेशन त्या तलाठ्याने केलं होतं. तर आम्ही म्हटलं की अशा प्रकारचं जर डॉक्युमेंटेशन तुम्ही हायकोर्टामध्ये सबमिट कराल तर आमच्या जिल्ह्याची लाच जाईल. तर म्हटलं की असं नका करू. तर आम्ही त्यांना एक प्रपोजल असं केलं की ह्या वेटलँडसाठी डॉक्युमेंटेशनसाठी त्यांनी पर वेटलँड 25,000 कॉस्ट होती. त्यांनी प्रत्येक BNHS, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सगळ्यांना जोडून ते करायचं होतं. आम्ही म्हटलं की आम्ही तुम्हाला 0 कॉस्ट मध्ये डॉक्युमेंटेशन करून देतो. आणि असं झालं की आम्ही जवळजवळ आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 30-40 लोकांना आम्ही गोळा केलं जे त्याच्यावर काम करतायत. वेगवेगळे कॉलेजेसमध्ये झुलॉजी, बॉटनीचे प्रोफेसर्स आहेत, त्यांना भेटलो, त्यांना सगळ्यांना एकत्र केलं आणि सरकारचा एकही रुपया न घेता पूर्णपणे लोकसहभागातनं, म्हणजे कम्युनिटी पार्टिसिपेशनने हे डॉक्युमेंटेशन झालं. ज्या ठिकाणी करोडो रुपये लागले असते त्या ठिकाणी 0 बजेटमध्ये आपण हे पूर्ण डॉक्युमेंटेशन सबमिट केलं. आणि माझ्या मते भारतातलं हे पहिलं असं डॉक्युमेंटेशन होतं की जे लोकसहभागातनं झालं. आणि हे झाल्यानंतर जर हायकोर्टामध्ये जे सबमिट झालं तर हायकोर्ट म्हणाला की जर सिंधुदुर्ग जिल्हा करू शकतो तर बाकी जिल्हे का करू शकत नाहीत. आणि मग हे सेम मॉडेल आम्ही वेगवेगळ्या ठाणे जिल्हा, पालघर जिल्हा, रायगड जिल्हा, रत्नागिरी जिल्हा या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये हे डॉक्युमेंटेशन आम्ही अशा पद्धतीने केलं. आणि हे डॉक्युमेंटेशन आज पूर्ण कोकणातलं डॉक्युमेंटेशन झालं. पण ते एक सबमिट काही बोलतच झालं, तो विषय पुढचा आहे, तो आपण नंतर बोलू. पण आपला जो विषय एक महत्वाचा राहतो की हे डॉक्युमेंटेशन तर झालं, आपण सबमिट तर केले या सगळ्या डॉक्युमेंटेशन, पण ह्या डॉक्युमेंटेशन करताना काय काय इश्यूज समोर आले की वेटलँड ही, जसं तुम्हाला एक डॉक्युमेंटरी बघितली, ह्या डॉक्युमेंटरीमध्ये तुम्ही वेगवेगळे सब्जेक्ट बघितले की वेटलँड ही कशी एक लाईक अ सुपर मार्केट, कारण की ह्याच्यामध्ये शेकडो प्रजाती आहेत ज्या ह्याच्यावर अधिवास हा त्यांचा आहे, त्यांचा हॅबिटॅट ते आहे. आणि ह्या सोबत ह्या वेटलँडच्या खूप वेगवेगळ्या स्टोरीज आहेत. आणि ह्या स्टोरीज जर आपण समजल्या तर आपल्याला कळेल की प्रत्येक गाव, इव्हन प्रत्येक शहर, ह्या प्रत्येकाचा एक स्वतःचा इतिहास आहे. तर एक छोटीशी तुम्हाला मूर्ती दिसते, ही मूर्ती आम्हाला सापडली होती
पालघर जिल्ह्यामध्ये जव्हार म्हणून एक तालुका आहे, तिकडे जामसार नावाचं एक तलाव होतं. ह्या तलावामधली ही एक मूर्ती आहे, ही जवळजवळ 1000 वर्षापूर्वीची मूर्ती आहे. आणि ही मूर्ती सांगते की ह्या मूर्ती अशाच पडल्या होत्या, खाली कोणी टाकून दिलेल्या मूर्ती होत्या. आणि त्या मूर्ती जेव्हा आम्ही बाहेर काढल्या त्या कळालं की ह्या मूर्तीची पूजा करायची. आणि त्यावेळेला असं होतं की पाऊस जर पडत नसेल तर ह्या मूर्तीची पूजा केली जायची, आणि मग त्याच्यानंतर पाऊस पडायचा किंवा पाऊस पडण्या अगोदर त्या तलावाकडे ह्या मूर्त्यांची पूजा केल्या जायच्या. आणि ह्या 1000 वर्षापूर्वीच्या जुन्या मूर्त्या आहेत. तर ह्याच्यामध्ये जो सब्जेक्ट वेटलँडचा आहे तो की वेटलँडला हिस्ट्री, अँथ्रोपॉलॉजी हा पण विषय केवढा महत्वाचा होता एक शास्त्राच्या दृष्टिकोनातनं. त्याच्यानंतर ही एक मूर्ती आहे ब्रह्माची मूर्ती, ही चक्रेश्वर तलावाच्या इकडे सापडली. ही ब्रह्माची मूर्ती नॉर्मली आपल्या भारतामध्ये ब्रह्माच्या मूर्ती किंवा ब्रह्माचं जे मंदिर आहे ते हार्डली 1 की 2च आहेत. तुम्हाला कोणाला स्टोरी माहिती असेल तर माहिती नाही की ब्रह्माची देऊळ होऊ शकत नाहीत अशी एक स्टोरी आहे, एक मायथॉलॉजिकल स्टोरी आहे. पण ही ब्रह्माची मूर्ती पालघर मधल्या वसई तालुक्यामध्ये एक सापडली. ही पण बरोबर त्या तलावाच्या आसपास होती. आणि त्या तलावाला एवढ्या जुन्या वर्षाचा इतिहास लाभलाय. तर त्याच्या पुढची आपण त्या तलावाची काय अवस्था झाली हे आपण पुढे बघणार आहोत. तर अशा प्रकारच्या मूर्ती आम्हाला त्या ठिकाणी सापडल्या. ही एक मूर्ती, एक खूप अँटिक मूर्ती त्या ठिकाणी होती की एका ह्याला तुम्ही बघताय की खूप एकाच गाईला 3-4 माना आहेत, 3-4 तोंड आहेत त्या गाईला. तर अशा प्रकारची एक अँथ्रोपॉलॉजिकल दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्यासाठी पण ते वेटलँड तेवढे महत्वाचे ठरतात. त्यानंतर वेटलँड मध्ये मायथॉलॉजिकल स्टोरीजला पण खूप जास्त महत्व आहे की ह्या स्टोरीज काय रिप्रेझेंट करतात. जसं आपण धामापूर तलावाची स्टोरी बघितली तर धामापूर तलावाची एक स्टोरी अशी आहे की तलावातनं सोनं यायचं. आता हे सोनं नक्की सोनं होतं की नाही ह्याच्याबद्दल परत आहे की नाही, तर एक स्टोरी तुम्हाला एक शॉर्ट सांगतो की स्टोरी आपल्या डॉक्युमेंटरी मध्ये पण आहे की धामापूर तलावामध्ये एखाद्या व्यक्तीने फुलं सोडली की त्याला दुसऱ्या दिवशी सोनं मिळायचं. गावामध्ये जर काही लग्न कार्य असेल किंवा काही उत्सव असतील तर त्याने ते सोनं वापरायचं आणि परत ते तलावाला रिटर्न करायचं. पण एका व्यक्तीने ते तलावाला परत रिटर्न केलं नाही, त्यापासून ती प्रथा बंद झाली. पण ती एक स्टोरी काय आहे की सोनं, आज तुम्हाला जर विचारलं धन म्हणजे काय, धनाची परिभाषा काय, तर आपल्या समोर फक्त पैसा येतो किंवा जमीन जुमला येतो. पण पूर्वीच्या काळामध्ये धन हे वेगवेगळ्या प्रकारचं होतं. संतती धन होतं, पशुधन होतं, आणि असे वेगवेगळ्या प्रकारची धन होती. त्याच प्रकारे सोनं हे त्यामधलं एक विशेषण आहे की सोनं इट मीन्स ते तलाव तुम्हाला सोनं देत आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कोणाला माहितीच नाहीये. तर ही त्याच्या मागचे जर आपण थेरी बघितली तर ते मायथॉलॉजिकल स्टोरीजचा एक खूप मोठा व्यापक सब्जेक्ट आपल्या समोर येतो. तर अशी आम्ही डॉक्युमेंटेशन करायला सुरुवात केली. ह्याच्यामध्ये गावातल्या आणि वेगवेगळ्या शाळातले मुलं त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झाली. फ्लोरा फौनाचं डॉक्युमेंटेशन केलं आणि हे डॉक्युमेंटेशन केल्यानंतर ते डॉक्युमेंटेशन सबमिट झालं हायकोर्टामध्ये. तर हे डॉक्युमेंटेशन करत असताना आमच्या समोर जे प्रॉब्लेम्स, जे व्हायलेशन्स आम्हाला दिसले, तर त्याच्यापैकी एक जव्हारचं एक वेटलँड आहे, एक तलाव आहे. हे आम्ही जून मधला कदाचित हा फोटो आहे 26 जूनचा. तर त्या ठिकाणी बघताय की त्या ठिकाणी पाणीच नाहीये. हे याच्यामध्ये जवळजवळ 70 कोटी रुपये खर्च केले होते शासनाने आणि हे तलाव बांधलं होतं. आणि त्याच्याच बरोबर बाजूला जे जामसार तलाव आहे त्या ठिकाणी आम्ही गेलो, त्या ठिकाणी भरपूर मुबलक पाणी आहे. तर याचं डिझाईन जे होतं ना ते खूप बिघडलेलं आम्हाला दिसलं. कारण त्याच्या आसपासची जी जमीन आहे त्या लोकांनी काय केलं की फॉरेस्टच्या लोकांनी त्या ठिकाणी टिंबर प्लांटेशन केली. अशी काही झाडं लावली की जी एलियन स्पीसीज आहेत. मग तुम्हाला माहितीये का, आता तुमच्या कॅम्पसमध्ये पण इथे बाहेर दिसतात बघा, हे कुठलं झाड आहे बाहेर, असं ते क्रॉस जात आहे असं वरती, माहितीये का याचं नाव? त्याला आपल्या इकडच्या भाषेमध्ये उलटा अशोक म्हणतात. ओके. किंवा गुलमोहराचं झाड माहितीये सगळ्यांना? आकेशिया झाड माहितीये? ऑस्ट्रेलियन आकेशिया म्हणून एक झाड असतं. ह्याचं कधी तुम्ही ऑब्झर्व केलंय काही गोष्टी? ह्या झाडावर कधी पक्षी बसलेलं असं बघितलंय किंवा पक्षाचं त्या झाडावर घरटं आहे असं? गुलमोहराचं झाड जर तुमच्या शहरामध्ये कुठेतरी असेल तर गुलमोहराच्या झाडावर कुठल्याही एका पक्षाचं घरटं आहे असं कधी बघितलंय? तर त्या झाडावर कुठलाही पक्षी बसत नाही, कारण की ते झाड इकडच्या स्थानिक पक्ष्यांसाठी योग्यच नाहीये. तर अशा प्रकारचं प्लांटेशन ह्या भागामध्ये केलं गेलं.
आकेशियाचं झाड असं आहे की आकेशियाच्या झाडाची पानं पण कुजत नाही. ते झाड भरपूर पाणी शोषून घेतं आणि त्याच्यामुळे बॅक साईडचं जे बॅक वॉटर होतं हे पूर्णपणे सुकायला सुरुवात झाली आणि मे महिन्यामध्ये, जून महिन्यामध्ये ज्या ठिकाणी पाणी साचलं पाहिजे होतं हे पाणी पूर्णपणे वॉश आउट झालं, इव्हॅपोरेशन झालं आणि ते पाणी निघून गेलं. तर कुठल्या प्रकारचं प्लांटेशन केलं पाहिजे हे आपल्याला माहिती नाही. आपण जेव्हा मी शाळेत होतो तेव्हा मला आठवतं की आमच्या फॉरेस्ट विभागाने आम्हाला दिलं होतं झाड लावा झाड जागवा ही स्कीम यायची आणि त्याच्यामध्ये एक झाड दिलं जायचं की ते तुम्ही लावा. ते झाड आकेशियाचं होतं कारण ते झाड नेहमी एव्हरग्रीन असतं. ते उन्हाळ्यामध्ये गेलं ना तरी पण ते हिरवंगार दिसतं आणि आपल्याकडे असतं ना जे हिरवं दिसतं म्हणजे ते जंगल आहे. असं करून त्यांनी ते झाड दिलं. आम्हाला वाटलं अरे वा मी खूप चांगलं झाड लावलंय, झाड जगलं, खूप मोठं झालं, खूप मोठं काम केलं. पण आता कळलं अरे आम्हाला जे झाड दिलं होतं ते चुकीचं झाड लावलं मी, त्यामुळे डायव्हर्सिटी संपूर्ण संपते. तर अशा प्रकारचं प्लांटेशन त्या ठिकाणी झालं, त्यामुळे ही परिस्थिती आपल्या समोर येते. हे जून मध्ये घेतलेले फोटो आहेत आणि हाच फोटो जून महिन्यामधला, मे या जून मधला हा धामापूर तलावाचा फोटो आहे. धामापूर तलावामध्ये एवढ्या वर्षामध्ये असं कुठलंही प्लांटेशन सुदैवाने झालेलं नाही. तर त्यामुळे ही अशा प्रकारची डायव्हर्सिटी आपल्याला त्या ठिकाणी दिसते. हे बॅक वॉटर आहे धामापूर तलावाचं आणि हे बॅक वॉटर हे वेटलँडचं काम करतं. जसं आज मगाशी आपण डॉक्युमेंटरी मध्ये बघितलं की वेटलँड काय काम करतात. तर वेटलँड हे असे आहे की जे तलावातलं पाणी एका स्पंज प्रमाणे सोकून घेतात. म्हणजे आज मुंबईमध्ये किंवा शहरांमध्ये पूर काय येत आहेत तर त्या ठिकाणी पडणारं पाणी हे कुठे मुरतच नाहीये, ते कुठेतरी नुसतं वॉशआउट होत आहे आणि ते वॉशआउट झाल्यानंतर ते पाणी कुठे मुरत नसल्यामुळे ते पाणी फ्लड म्हणून परत आपल्याला मिळत आहे. या ठिकाणी हजारो लिटर, करोडो लिटर पाणी हे याच्यामध्ये मुरलं जातं. या ठिकाणी एवढे जे तुम्ही वनस्पती दिसतायत हे फ्लोरा जो आहे हे पाणी शुद्ध करण्याचं काम करतं आणि ज्या वेळेला उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची गरज असते तर हे पाणी परत रिलीज करून पुढे पाणी पास ऑन करतं. तर हे वेटलँडचं महत्वाचं काम आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला कितीतरी बर्ड्स दिसतात की ज्याचा हॅबिटॅट आहे, कितीतरी मासे असतात की जे मासे ह्याच्या आतमध्ये अंडी घालण्यासाठी येतात. त्यामुळे प्रत्येक प्राणी ह्या वेटलँडवर डिपेंड आहे, मनुष्य सुद्धा ह्या वेटलँडवर डिपेंड आहे. पण ह्या सगळ्या गोष्टी कुठे होत नाहीत आणि त्याच्यामुळे हे क्रायसिस आपल्याला बघायला मिळतात जे आज आपण सगळेजण भोगतोय. तर ह्या सगळ्या डॉक्युमेंटेशनचा एक पार्ट वेटलँडचं आम्ही हे डॉक्युमेंटेशन केलं आणि डॉक्युमेंटेशन केल्यानंतर धामापूर लेक जे आज आपण बघतोय हे भारतातलं जे 100 वेटलँड्स आहे त्याच्यापैकी एक वेटलँड्स महाराष्ट्रातलं पवई लेक आणि धामापूर लेक हे लेक या ठिकाणी रजिस्टर झाले. तर हे खूप चांगलं एक डॉक्युमेंटेशन आपल्या धामापूरचं झालं होतं. त्या ठिकाणी जवळजवळ 225 स्पेसीस आपल्याला आढळल्या पक्ष्यांच्या. फ्लोरा जवळजवळ 193 स्पेसीस आहेत फ्लोराच्या ज्या ठिकाणी आढळल्या आपल्याला त्याच्या रिपोर्ट केल्या. 62 स्पेसीस बटरफ्लायच्या त्या ठिकाणी आढळल्या. तुम्हाला ड्रॅगन फ्लायज, डॅमचे फ्लायज माहिती आहेत का? बघितले? हिंदीमध्ये काय म्हणतात माहिती नाही पण मराठीमध्ये आपण त्याला पिंगण्या म्हणतो. किंवा तुम्ही लहान असताना कोणी जर गावात गेलं असेल तर त्याच्या मागे आम्ही पूर्वी दोरा बांधून ते सोडून द्यायचो, त्याला हेलिकॉप्टर म्हणायचो आपण. ओके, तर ते वेटलँडसाठी खूप महत्वाचे आहे. का महत्वाचे आहेत की एक साधं म्हणजे आपल्या दृष्टीने का महत्वाचे ते सांगतो. तर तो एक ड्रॅगन फ्लाय जो आहे ना तो दिवसाला 100 ते 150 मच्छर खातो. त्याचं कीटक तोच आहे, तर त्याचं खाणं तेच आहे. त्यामुळे हे अशा प्रकारचं हॅबिटॅट त्याच्यासाठी खूप चांगलं असतं. म्हणजे मच्छर तर आपल्याला नको असतात म्हणून तरी त्याला निदान प्रोटेक्ट करा आणि तो प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपल्याला असे छोटे छोटे वेटलँड्स तयार करायला लागतील. तर हे त्यासाठी खूप महत्वाचा गट आहे. तुम्ही ड्रॅगन फ्लाय जर खूप नीट रीतीने ऑब्झर्व केलं त्याच्याबद्दल शॉर्ट तुम्हाला सांगतो की तुम्हाला इंटरेस्ट वाढेल त्याच्यामधलं काय आहे. तर ड्रॅगन फ्लायला जे 2 डोळे असतात, जसं आपल्याला 2 डोळे आहेत आणि एका डोळ्यामध्ये एक लेन्स आणि एका डोळ्यामध्ये एक लेन्स, राईट. तर त्याच्या एका डोळ्यामध्ये 150 लेन्स, एका डोळ्यामध्ये 150 लेन्स, टोटल 300 लेन्सेस असतात त्याच्या एका डोळ्यामध्ये. त्यामुळे तो 360 डिग्री बघू शकतो आणि तो विदिन मायक्रो सेकंड आपलं कीटक पकडतो. आपण कदाचित नाही बघू शकत. जर कॅमेरा लावला आणि नीट बघितलं तर त्याने कधी कीटक पकडला तो आपल्याला दिसेल. तर अशा प्रकारचे इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स आपल्याला
ह्या फ्लोरा फौनांमधनं आपल्याला दिसतात. तर अशा प्रकारचे वेटलँड्स आपल्या गावामध्ये प्रत्येक शहरामध्ये पण होते. पण आता वेटलँड्स तलाव हे तुम्ही कोणाला बोलाल? आता आपल्या रस्त्यावर गेलो तर खूप मोठ्या खड्डे पडलेत, त्या ठिकाणी पाणी साचलंय, म्हणून तुम्ही त्याला तलाव म्हणू शकाल का? किंवा तुमच्या घरामध्ये 100 लिटर 150 1000 लिटरची टाकी आहे, त्याला तुम्ही तलाव म्हणू शकाल का? ते तलाव आहे का? तलाव आणि टाकी ह्यामध्ये फरक आहे. टँक आणि लेक दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, बरोबर? हे काय आहे? ही टाकी आहे की तलाव आहे? टँक आहे की लेक आहे? काय वाटतं तुम्हाला? काय आहे हे? मराठी कळत नाही काय इशू? टँक आहे? नक्की बघा नीट. टँक आहे हा 1000 वर्षापूर्वीचा चक्रेश्वर तलाव आहे. ह्या तलावाची एक स्टोरी आहे, ती स्टोरी तुम्हाला सांगतो. जर लोकांना काही त्वचारोग झाला असेल, म्हणजे पूर्वी देवी कांजण्या वगैरे असे रोग यायचे, त्वचा रोग यायचे, तर लोक ह्या तलावांना पाणी घेऊन आंघोळ करायचे आणि त्याचा त्वचारोग नाहीसा व्हायचा. ह्या तलावामध्ये कमळं फुलायची. कमळ माहितीये सगळ्यांना? फुल माहितीये? कमळाचं पान बघितलंय सगळ्यांनी? कमळ आणि वॉटर लिलीज, म्हणजे लोटस अँड वॉटर लिलीज हे दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, माहितीये सगळ्यांना? ओके. कमळ हे पिंक कलरचं फुल येतं आणि त्याचं पान पाण्याच्या वरती असतं, राईट? वॉटर लिलीज वेगवेगळ्या पांढरे, डार्क पिंक वगैरे असे असतात आणि त्याचं पान पाण्याच्या लेवलला असतं. तर ह्या तलावामध्ये हजारो कमळाच्या स्पेसीस होत्या आणि त्यावेळेला ह्या गावामधली लोक ह्या पानांचा व्यवसाय करायची. पत्रावळी म्हणून ती पानं शहरामध्ये विकली जायची आणि त्यावेळेला त्यांचा हजारोनी बिझनेस होता. ह्या पानांवर त्यांचा उदरनिर्वाह होत होता. आज तुम्हाला इथे काय दिसतंय? कमळ दिसतात का? काय आहे त्या ठिकाणी? प्लास्टिक आलंय, बरोबर? ज्या वेळेला आम्ही इथे डॉक्युमेंटेशन करायला गेलो होतो ना, त्या ठिकाणी खूप मोठा दुर्गंध येत होता आणि आम्ही बघितलं तर अशा ह्याच्या पेरिफ्रीला ना सगळे मासे सोडून मेले होते. का असं झालं? कारण की याचं डिझाईन आपण बदलून टाकलं. आमचे कोणतरी सो कॉल्ड पॉलिटिशियन म्हणा किंवा कोणी जे खूप मोठे डिझायनर स्वतःला समजतात आणि आम्ही निसर्गाला खूप सुंदर करू शकतो, ज्या निसर्गाने तुम्हाला घडवलं त्याला तुम्ही काय सुंदर करणार आहात? ओके. तर अशी बिनडोक लोक मी त्यांना म्हणेन, त्यांनी हे डिझाईन केलं तलावाचं आणि त्यांनी खूप सुंदर बघा त्या ठिकाणी पेवर ब्लॉक टाकले, त्याच्या बाजूला खेळणी लावल्या आणि त्यांना वाटतं मी ब्युटिफिकेशन केलं. ब्युटिफिकेशन वर्ड माहितीये सगळ्यांना? आपल्याकडे दोन शब्द खूप चांगल्या पद्धतीने वापरले जातात, ब्युटिफिकेशन अँड डेव्हलपमेंट. ओके. त्यातला हा पहिला वर्ड आहे ब्युटिफिकेशन. ओके. तर त्या लोकांनी काय केलं बघा, तलावाला टाकीमध्ये रूपांतर केलं. ते तलाव खूप सुंदर मातीचं होतं, त्या ठिकाणी त्यांनी मस्तपैकी सिमेंट लावला आणि ते सिमेंटेड करून टाकलं. का? तर माती डासून त्या ठिकाणी गाळ येतो, तलाव बुजू शकतं, असा त्यांचा सो कॉल्ड विचार होता आणि त्यांनी ते तसं केलं. त्याच्यानंतर त्याच्यावर त्यांनी पेवर ब्लॉक टाकले, लोकांना व्यवस्थित चालता यावं, पण पावसात नाही. पावसात चाललं तर याच्यावर डोकं फोडून घेतील. ओके. म्हणजे बिनडोक लोकांनी केलेलं डिझाईन तुम्हाला सांगतो कसं असतं. त्याच्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी खेळणी लावल्या की लोकांना गार्डनचा फील घेता येईल. मग त्या ठिकाणी त्यांनी खूप चांगले चांगले झाडं लावले, जसं मी मला सांगितलं ना, उलटा अशोक, गुलमोहर, सुरूची झाडं, आणि त्यांना वाटलं इथे खूप चांगले पक्षी येतील, पण असं काहीच झालं नाही. आणि त्या ठिकाणी जे मासे होते, जे हे होतं, हे सगळं सोडून गेलं. आणि त्याचं सेम उदाहरण, जे लोक ज्या वेळेला त्या ठिकाणचं पाणी तीर्थ म्हणून पित होते, ज्याच्यामुळे त्यांचं पाण्यामध्ये त्वचारोग नाहीसे व्हायचे, अशा गोष्टीचं त्यांनी टँक मध्ये रूपांतर केलं. हे पाणी तुम्ही बघता कसं आहे?
ह्याच्यामध्ये तुम्ही हात तरी बुडवाल का? बोट तरी बुडवाल असं? हे तलाव कुठल्या माहितीये का? वसई मधला निर्मळ तलाव आहे. हे तलावामध्ये, ह्या तलावाची स्टोरी अशी आहे की परशुरामाची भूमी म्हटली जाते. नवनाथांपैकी एक नवनाथ या ठिकाणी आले होते आणि त्यांनी एक समाधी, एक ध्यान धारणा केली आणि अशी एक टेकडी टाईप त्या ठिकाणी तयार झालं की त्या ठिकाणी तलावातलं पाणी त्या उंचावर जात नाही. ते पाणी तलावाचं तेवढंच राहतं. असं समृद्ध तलाव. त्याचं नाव काय? निर्मळ तलाव. हे आहे का निर्मळ? ह्याला काहीतरी वेगळं नाव दिलं पाहिजे आता. ते काय झालं असं? ह्याच्यावर पूर्ण शेवाळ आलंय. हे ग्रीन जे दिसतंय ना, हा काहीतरी मी फोटोशॉप केलेला फोटो नाही. हा ओके, हा नॅचरल एडिट न केलेला फोटो आहे. ही आजची परिस्थिती आहे आपली. तर ह्या गोष्टी कशामुळे होत आहेत? ह्या गोष्टी जर आपण आज बघितल्या तर आपल्याला दिसेल की अशा प्रकारचं खूप विचित्र डिझाईन आज आपण सगळेजण करतोय आणि त्याचे परिणाम आज आपल्याला हे सगळे भोगावे लागतात. आमच्याकडे काही गावातली मुलं आली, एका शहरातली मुलं आली होती आणि त्यांना विचारलं धामापूर, मगाशी तुम्ही धामापूर तलावाचा फोटो बघितला, पहिला स्टार्टिंगला दाखवला होता तो. तुम्हाला काय वाटतं, हे तलाव मॅनमेड आहे की नैसर्गिक तलाव आहे? धामापूरचा लेक जो मगाशी तुम्ही फोटो बघितला, नॅशनल तलाव आहे, राईट? पण धामापूरचा तलाव हे मॅनमेड तलाव आहे, 1530 साली बांधलेलं. आणि आम्ही हाच प्रश्न जेव्हा एक 8वी-9वीतली मुलं शहरातली, एका मुंबईतली झाली होती, त्यांना हा प्रश्न विचारला होता की हे तलाव तुम्हाला मॅनमेड वाटतं की नॅचरल? तर त्यांनी सांगितलं की हा नॅचरल आहे, हा मॅनमेड नाही आहे. का असं? तर त्यांनी सांगितलं होतं की ह्याच्या आसपास कुठेही आम्हाला खेळणी किंवा पेवर ब्लॉक टाकलेले दिसत नाहीत. म्हणजे मॅनमेडचा अर्थ काय की ज्या ठिकाणी तलावाच्या आसपास खेळणी टाकली असतील, पेवर ब्लॉक टाकले असतील, म्हणजे तो मॅनमेड. पण धामापूर तलाव हा मॅनमेड तलाव आहे. त्यावेळेला 1530 साली बांधलेला, जो आजही तसा जिवंत आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचं जेव्हा आपण डॉक्युमेंटेशन केलं पूर्ण जिल्ह्याभरा, वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आमच्या समोर आल्या. आणि हे फॅक्ट्स खरंच आज आहेत की जर आपल्याला आपलं निसर्ग जर संवर्धन करायचं असेल तर आपल्याला सुरुवात आपल्यापासून करायला. आता तुम्ही म्हणाल की ठीक आहे, तुम्ही हे सगळं सांगताय गोष्टी, ठीक आहेत, आम्ही थोडी जातोय कुठेतरी तलाव बांधायला किंवा ते तलावाचं ब्युटिफिकेशन करायला, किंवा आम्हाला कोण विचारतंय ह्या तलावांबद्दल? आम्ही काय करू शकतो? हा प्रश्न कदाचित तुम्ही नंतर विचारणार असाल, मी आताच तुम्हाला विचारतो. काय करू शकता तुम्ही सगळेजण? आज इकडे आहोत, आपण काय करू शकतो आपल्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने? तर एक छोटंसं उदाहरण देतो. ठाणे जिल्ह्यांमध्ये जवळजवळ 132 वेटलँड्स आहेत, तलाव आहेत. त्याच्यापैकी एक शहापूर म्हणून तालुका आहे. त्या शहापूर तालुक्यामध्ये, शहापूर की मुरबाड झालो मी विसरलो, पण तिथे 36 तलाव आहेत. आणि त्या ठिकाणी परिस्थिती अशी आहे की 36 तलाव असून त्या मुरबाड तालुक्यातली लोक उन्हाळ्यामध्ये जवळजवळ 8 ते 10 किलोमीटर जाऊन पाणी घेऊन येतात. त्या गावातल्या लोकांना आज पाणी नाहीये. का असं झालं? तर त्याचं कारण, तिकडचं सगळं पाणी मुंबई शहराला आहे आणि गावामध्ये पाणी नाही. धामापूर तलाव जे 1530 साली बांधलं गेलं, तर आज जर कोणाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची थोडीफार माहिती असेल, तुम्ही सगळ्यांनी मालवण तालुका ऐकलाय का? तारकर्ली, देवबाग ही गोष्ट ऐकली आहे? ही तर नक्की ऐकली असेल तुम्ही सगळ्यांनी. ओके, बीचेस आहेत, सगळं आहे. तर तिकडचे पण लोक, 54 कोटीचा प्रोजेक्ट होता की ते लोक धामापूर तलावाचं पाणी अशा देवबाग तारकर्लीला घेऊन जात होते पायपिंग करून. तर त्या लोकांना, जे लोक, आता मला सांगा, 3000 mm पाऊस आपल्या कोकणामध्ये, सिंधुदुर्गामध्ये पडतो, कोकणामध्ये पडतो, तेवढाच पाऊस आपल्या मुंबईमध्ये पण पडतो, पण तरी पण मुंबईमध्ये पाणी का नाही आहे? आणि पाणी आलं तर एवढं जास्त पाणी काय? आपण आपलं पाणी स्वतः जनरेट करतोय की आपण कोणावर तरी डिपेंड आहोत? तुम्ही आज सगळेजण आर्किटेक्ट आहात, पुढे भविष्यात तुम्ही कोणाची तरी बिल्डिंग डिझाईन करणार, कोणाचं तरी घर डिझाईन करणार, तर ह्याचा सेन्स आपण आज ठेवणार आहोत का की आपण बनवलेलं डिझाईन काहीतरी वेगळं आहे? आपण तेवढं सस्टेनेबल आहोत का जे आपण डिझाईन आज सबमिट करतोय? मुंबईमध्ये जे आज पूर येत आहेत, हे पूर काय येत आहेत त्याच्या रिलेटेड कधी आपण विचार करणार आहोत का की शहर ही फक्त एक ओरबडण्याचं साधन आहे गावातल्या, असं आपण ठेवणार आहोत?
की गावाला ओरबडून ज्या काही त्यांचे रिसोर्सेस आहेत, गाव बिचारं वर्षानुवर्ष त्या रिसोर्सेस जपत आलं. दामापूर लेक 1530 साली बांधलेल्या लेक मधलं पाणी, तलावातलं पाणी आजही लोक पित आहेत, जे आजही गावातल्या जवळजवळ 25-30 गावांना प्यायला जातं. असं शहर कधी होणार आहे का की शहराने स्वतःच पाणी स्वतः जनरेट केलं, की आपण नेहमी डिपेंड राहणार आहोत शहरावर? तर हे आपल्याला बघायचंय की आपण काय करू शकतो. आणि आपण केवळ, तुम्हाला माहितीये का तुमच्या तुम्ही जे बाथरूम मध्ये तुमचं जे पाणी येतं हे कुठनं येत आहे? माहितीये कोणाला? कुठून येतं? बीएमसी प्रोव्हाइड करते आणि किंवा नळातनं येतं, असं आहे का? माहितीये कोणाला? तुमच्या जे नळ तुम्ही ओपन करता, ब्रश करत असताना नळ चालू असतो आणि आपण ब्रश करत असतो, तोंड धुवत असतो, हे पाणी नक्की येतं कुठून? कुठून येतं? तुम्ही साठवलंय? माहितीये कोणाला? माहिती असेल तर सांगा. मला माहितीये हे पाणी इकडनं येतं. माहितीये कोणाला का? मला माहितीये की माझ्या घरामध्ये पाणी कुठनं येतं, माझ्या गावामधनं पाणी कुठनं येतं. तुम्हाला माहितीये का? का असं? साध्या गोष्टी तर पाहिजेत ना माहिती. आपण म्हणतो की मला माझे हक्क माहिती पाहिजे. तुमचे हक्क तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहेत? माझ्या हा राईट्स आहे. हा सॉरी, 100 किलोमीटर लांबनं पाणी येतं, तुम्हाला येतं बरोबर. हे 100 किलोमीटर मध्ये किती लिकेजेस आहेत? त्याच्यानं अजून एक तलाव तयार होईल. तांचा तलाव कोणी बांधलं? तुम्ही बांधलं? शहराने बांधलं? कोणी बांधलं? त्याचं जतन कोण केलं? कोणी केलं हे जतन? तर तिकडच्या गावातल्या लोकांनी केलं. पण ह्या लोकांना ओरबडून, त्या गावातल्या लोकांना तिकडचं पाणी न देऊन आज आपण मस्तपैकी संध्याकाळी जातो, शॉवर खाली आंघोळ करतो तासन तास, किंवा स्विमिंग पूल मध्ये डुबकी मारतो. पण त्या स्विमिंग पूल मधलं येणारं पाणी कुठलं असतं? खरंच आपली ती गरज आहे का की आपण फक्त आपल्या मनोरंजनासाठी गावाला ओरबडतोय? कधी विचार केला याचा? तुम्ही टॉयलेट मध्ये जाता, टॉयलेट मधलं एक फ्लश करता, किती लिटर पाणी तुम्ही सोडता? तुमच्या टॉयलेट मधला फ्लशचा जो टँक आहे, टँक मध्ये किती लिटर पाणी असतं? किती? सॉरी, किती? 20 लिटर्स? 25 लिटर्स? एका फ्लश मध्ये 25 लिटर्स आपण पाणी सोडतोय. हे पाणी येतं कुठून? आपण साधं 1 लिटर पाणी आपण स्टोअर करू शकत नाही आहोत आणि आपण 25 लिटर्स एका फ्लश मध्ये पाणी वॉश आउट करून टाक. कुठे जातं हे पाणी? तुम्हाला ह्या एक सिंपल गोष्ट आहे, तुम्ही विचार करा. तुम्ही टॉयलेट युज करता, टॉयलेट मधला तुमचा पूर्ण जो मैला आहे तो कुठे जातो? कुठे जातं? पाणी कुठून येतं आपल्याला माहिती नाही. आपण जे टॉयलेट युज करतो त्याच्यातलं पाणी कुठे जातं आपल्याला माहिती नाही. आणि आपण आज शहरी जीवन जगत आहोत. आपण हे जीवन असं बघतोय का की आपण फक्त ओरबाडतोय निसर्गाला? असं वाटत नाही का तुम्हाला? आणि ह्याच्यासाठी तुम्ही काय करू शकाल? आणि ऍज अ प्रोफेशन जर तुम्ही बघाल की ऍज अ प्रोफेशन म्हणून मी काय करू शकेन? आज तुम्हाला माहितीये का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हा एक कन्सेप्ट आहे, ऐकलंय कधी? जी शहरांमध्ये बिल्डिंग्स होतात त्या बिल्डिंग्स मध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणं हे काळाची गरज आहे. पण किती बिल्डर्स आज करतायत? तुम्ही भविष्यात होऊन जेव्हा आर्किटेक्चर तुम्ही कम्प्लीट कराल, कोणाची बिल्डिंग कराल, त्या बिल्डिंग मध्ये ह्याचा विचार कराल की हे बिल्डिंग मधलं पाणी जे आहे हे पाणी, संपूर्ण बिल्डिंग मधलं पाणी मी एका ठिकाणी स्टोअर करेन आणि ते पाणी त्याच बिल्डिंगच्या लोकांना वापरता येईल. एक बिल्डिंग मी सस्टेनेबल करू शकेन. बिल्डिंग मधला जो काही मैला जो आहे तो कुठेही बाहेर जाणार नाही, तो आपल्या ठिकाणी त्या पाण्याचा पण मी रियूज करू शकेन. असं काही आपण करणार आहोत का? की जस्ट फक्त आपण शिकलो, शहरी लोक आपण शिकलो आणि आपण जस्ट फक्त ओरबाडतोय काही गावातल्या लोकांना, गावातल्या रिसोर्सेसना, ह्याच्यावरच आपण फोकस करणार आहोत. तर ह्या गोष्टीचा मला वाटतं तुम्ही सगळ्यांनी विचार केला गेला पाहिजे आणि त्याच्यानुसार हे तुमचे जे काही डिझाईन्स किंवा तुम्ही हे जे काही गोष्टी करता
ह्यासाठी ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. अदरवाईज अशा प्रकारच्या गोष्टी व्हायला वेळ लागणार नाही. तर ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत आणि ह्या गोष्टी करण्यासाठी काय काय गोष्टी आपल्याला करता येतील ज्या तुमच्या निगडीत आहेत. मी आज ट्रॅव्हल करून आज येत होतो, भरपूर पाऊस पडत होता आणि पाऊस पडताना जस्ट ठाण्यावरून जेव्हा इथे बाय कार येत होतो तेव्हा दिसलं की बऱ्याच ठिकाणी प्लास्टिक साचलंय, प्लास्टिक पडलंय, कुठेतरी काही गोष्टी त्या वॉशआउट होऊन जात आहेत. मुंबईमध्ये आल्यानंतर एकच कंटाळा येतो की बऱ्याच ठिकाणी असं प्लास्टिक पडलेलं असतं. ते तर रस्त्यावर ज्या ठिकाणी जाऊ त्या ठिकाणी हेच दिसतं. पण आता तुम्ही म्हणाल की आम्ही तर टाकत नाही, पण हे येतं कुठून आणि त्यासाठी मी काय करू शकतो. पण ह्याचा विचार आज आपण नाही केला तर भविष्यात ह्या गोष्टी सतत होतच राहणार आहेत. ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. आपण काय करू शकतो ऍज अ आपलं प्रोफेशन जे आहे त्याला घेऊन. तर परत मी येतो की हे आम्ही जेव्हा करत होतो हे वेटलँडचं डॉक्युमेंटेशन आणि हे सगळं करत असताना की बरेचशी मुलं आमच्यासोबत जुळत गेली, बरेचसे इंटर्न्स आमच्यासोबत येत गेले आणि हे इंटर्न्स आमच्याकडे जुळत जातात. बरेचसे तुमच्यासारखे आर्किटेक्चर करणारी मुलं आमच्याशी जुळली गेली आणि त्यांना आम्ही असे इंटर्नशिप दिले आणि त्या लोकांनी पण बरेच खूप डॉक्युमेंटेशन केलं. तर एक छोटंसं उदाहरण आर्किटेक्चरच्या मुलाचं सांगतो की तुम्हाला माहितीये का आमच्या गाव नाही राहिलेत आता. गाव आणि शहरामधली परिभाषा बदलत चालली. गाव काय आणि शहर काय. तुम्ही शहरात राहून पण गावातलं जीवन जगू शकता आणि गावात राहून पण शहरी डोकी विचार करत असतात. गावातल्या लोकांना वाटतं की मी काहीतरी शहराकडे बघू आणि शहर बघतं की मी कुठल्या तरी अमेरिका आणि बाहेरच्या कंट्री सारखं बघू आणि ते खूप मोठं कॉम्प्लेक्स तिथे तयार होतं. तर असाच एक आर्किटेक्चरचा मुलगा आमच्याकडे आला आणि त्याला आम्ही गावामध्ये पाठवलं की तू गावाचं जाऊन एका घराचे डिझाईन कर. त्या घराचे डिझाईन करत असताना त्याने खूप सुंदर फॅक्ट्स समोर आले की एक 150 वर्षापूर्वीचं घर आहे आणि ते घर त्याला सांगितलं की तू जाऊन डॉक्युमेंटेशन कर. आणि ते डॉक्युमेंटेशन करत असताना त्याने ते घर कसं किती जुनं आहे, कसं बांधलं गेलं, त्याचं डिझाईन कसं आहे आणि ते एक स्ट्रक्चरली ते घर कसं आहे ह्याच्यावर त्याने अभ्यास केला. तर त्या घरातल्यांना माहिती नव्हतं की अरे हे घर तर असं आहे आणि त्यांनी ठरवलं की हे घर मी पाडणार नाही, हे घर मी असंच ठेवेन. तर अशी बरेचसे इंटर्न्स आमच्याकडे येतात आणि त्या इंटर्न्सचा अशा पद्धतीने जेव्हा उपयोग होतो तेव्हा गावातल्या लोकांना पण समजतं की त्यांच्याकडे केवढं मोठं सोनं आहे. तर आमच्याकडे असे बरेचसे इंटर्नशिप हा प्रोग्राम चालतो. बरेचसे वेगवेगळ्या क्षेत्रातली मुलं येतात. जसं आम्ही मला सांगितलं की धामापूर तलावाच्या स्कायवॉकचा जो विषय होता त्याच्यामध्ये एक इंटर्न होता की त्याने जो आमच्याशी जुळला गेला आणि मग तो लॉयरच झाला आणि ते लॉ करत असताना त्याने ती केस फाईल केली आणि ती केस तो जिंकला. म्हणजे अजून ती चालू आहे पण त्या स्कायवॉक नंतर तो तोडला गेला, डिमॉलिश झाला. 1.5 कोटीचं फाईन त्या PWD ला झालं. 1.5 कोटी रुपये त्याला भरावे लागले. कलेक्टरवर बेलेबल वॉरंट आलं आणि हे ह्या प्रोसेस मधला एक भाग होता. तर त्यानंतर परत एक व्हायलेशन त्या ठिकाणी झालं की लेकला ऍडजस्ट पार्ट बॅक साईडला कोणी घर बांधत होतं. तर त्याच्यावर एक कुडाळ शहरातली काही इंटर्न्स आहेत जे लॉ करत होती, लॉ शिकत होती आणि त्यांनी त्याच्यामध्ये भाग घेतला आणि त्यांनी ती प्रॅक्टिस करत 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 ते पण आता लॉयर झाले. तर असे बरेचसे इंटर्न्स आपल्याकडे येतात आणि ते इंटर्नशिप करत करत ह्या गोष्टी गावामधले आणि तिकडच्या लोकांना कशा त्या प्रोव्हाइड करू शकतील, त्यांच्यासाठी किती महत्वाचे असतील तर त्या दृष्टीने ते अभ्यास करत असतात. तर हे करत असताना आपल्याला हे तर मी सांगितलं की कोर्टाने काय काय गोष्टी केल्या, ऍज अ प्रोटेक्शन वाईज आपण काय करू शकतो आणि त्या साइड बाय साइड जेव्हा गावामध्ये आपण काम करायचं असतं त्याला कन्झर्वेशन हा पार्ट असतो की गावातल्या लोकांना सेन्सिटाईज करण्यासाठी कन्झर्वेशन करणं म्हणजे प्रोटेक्शन आणि कन्झर्वेशन ह्या दोन एकमेकांना जोडून चालणाऱ्या बाजू आहेत. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. तर कन्झर्वेशन करत असताना बऱ्याच अशा समोर आल्या की आपला जो युथ आहे, गावातला युथ, तो असा भरकटत चाललाय. तर त्यांना काय देता येईल. तर एक असा इंजिनियर झालेला मुलगा होता आणि तो कुठेतरी असा जॉब करत होता. कोरोना नंतर तो परत गावामध्ये आला आणि त्याला असं काहीतरी चालू करायचं होतं. तर त्याला म्हटलं की तू एक शॉप चालू कर, एक इको स्टोअर चालू कर आणि त्याची आजी जी आहे
ती आजी कुळीतची पिठी खूप चांगली बनवते. कुळीत माहितीये तुम्हाला, त्याला हॉर्स ग्राम म्हणतात. एक मिलेट्स आहे, जे मिलेट्स असं आहे की त्याला सुपर फूड म्हटलं गेलंय. आणि ते आम्ही नाही म्हटलं, ते अमेरिकेने म्हटलंय. त्याचा रिसर्च अमेरिकेमध्ये झाला. आणि ते मिलेट्स आहेत आपल्या कोकणातले. हे दुर्भाग्य आहे आपलं, कारण की आपल्यालाच माहिती नाही त्याच्यामध्ये सुपर फूड काय आहे ते. तर अशा पद्धतीचं त्याची आजी ती पिठी बनवते, खूप सुंदर पिठी बनवते. तर आम्ही त्याला सांगितलं की तू त्या आजीला स्वतःचा एक ब्रँड तयार कर. आपल्याकडे खूप वेगवेगळे ब्रँड अँबॅसिडर्स आहेत वेगवेगळ्या प्रोडक्टचे. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जे वेगवेगळ्या प्रोडक्टची ऍड करत असतात. प्रोडक्ट तुम्हाला सांगायची गरज नाही, बरेचसे प्रोडक्ट असे आहेत की जे त्याची ऍड करतात. आज आपण बघतो युट्यूब आणि ह्याच्यामध्ये बरेचसे असतात. रमी खेळा, हे पान मसाला, विमल, गुटखाची ऍड करतात. तर आम्ही म्हटलं की तुला ब्रँड अँबॅसिडर तू तुझ्या आजीलाच कर. तर त्याने आपल्या आजीला ब्रँड अँबॅसिडर केलं आणि त्याच्या आजीचं नावाने त्याने एक शॉप चालू केलं, इको स्टोअर चालू केलं. तो त्या दिवसाला त्याने जेव्हा कोरोनाच्या नंतर जस्ट त्याने स्टार्ट केलं आणि त्या दिवसाला जो सेल आहे तो जवळजवळ 3 ते 4 हजारचा सेल तो त्या गावामध्येच करतो. जसे प्रोडक्ट डेव्हलप केले गेले की जे त्याला मिळतील. जसं कुळताची पिठी फक्त बनवली जाते, पण त्या पिठीच्याही पुढे जर आपण गेलो तर कुळताचं खूप चांगले लाडू बनतात, कुळताचं सूप खूप चांगलं बनतं. तर ते त्याने शिकवलं गेलं त्याला. आमच्याकडे एक आईस्क्रीम आहे, जे आईस्क्रीम आम्ही बनवतो, बेलफावाचं आईस्क्रीम. बेलफाव माहितीये का सगळ्यांना? ओड ऍपल माहितीये? बेलाची पानं माहितीये? शंकर देवाला आपण तीन पानं असतात जी आपण वाहतो. बेलाचं झाड, त्याला एक खूप सुंदर फळ येतं. ते फळ आपल्या पोटासाठी खूप चांगलं असतं. ते रक्त शुद्ध करण्यासाठी काम करतं, डायजेशन साठी खूप चांगलं आहे ते, बॉडी हीट कमी करतं. तर अशा प्रकारच्या फळापासून आम्ही आईस्क्रीम बनवतो. त्यानंतर जॅकफ्रूट तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये, जॅकफ्रूट. तर जॅकफ्रूटचं 2 प्रकार असतात, एक रसाळ आणि एक कापा. माहितीये का तुम्हाला? 2 प्रकारचे जॅकफ्रूट आहेत. त्याच्यापैकी एक जॅकफ्रूट असतो ना की तो वेस्ट म्हणून टाकून देतात, कोणी त्याचा वापर करत नाही. तर ते वेस्ट जाणारं जॅकफ्रूटचं आम्ही आईस्क्रीम बनवतो. आणि ते आईस्क्रीम, आता तुम्ही जे खाणारं आईस्क्रीम आहे, नॅचरल आईस्क्रीम तुम्ही सगळ्यांनी खाल्लं असेल. आता मुंबईमध्ये सगळीकडे नॅचरल आईस्क्रीम मिळतं, पण बरेचशी लोक अजूनही जे वेगवेगळं आईस्क्रीम खातात ते कधी बनलेलं असतं, कुठनं आलेलं असतं हे आपल्याला माहिती नाही. तर आम्ही हा जी वेस्ट जाणारी फळं आहेत त्या फळापासून आईस्क्रीम बनवतो आणि तो त्याच्याकडे सेल करतो. तर जे रसाळ फणस आहेत जे लोक असेच टाकून देतात, जेव्हा आम्ही लोकांकडे गेलो तर ते आम्हाला आमच्या मालवणी भाषा म्हणतात घेऊन जा काय ते आम्ही नाहीतर सडतले जाईल, ते खराब होतले, तुम्ही घेऊन जा. जे फुकटामध्ये असेच घेऊन जायला तयार आहेत. तर ते फणस आणून आम्ही त्याचा आईस्क्रीम बनवलं, तर तो त्याच्याकडे ते सेल करतो. आज अशी परिस्थिती झाली की कलेक्टर, सीईओ त्याच्या शॉपवर येतात आणि आईस्क्रीम खायला येतात. आज आम्ही सांगतो नाही पावसात तुम्हाला आईस्क्रीम मिळणार नाही, ते जे फ्रूट आहे ज्या वेळेला सीझन आहे त्याच वेळेला ते तुम्हाला मिळते. तर फ्रेश आईस्क्रीम हे अशा प्रकारचं चालू झालं. तर गावामध्ये अजून एक मुलगा आहे ज्याने एक वयम नर्सरी चालू केली, जी तुम्हाला सांगितली ना ही झाडं जी तुम्हाला सो कॉल्ड ऑर्नामेंटल ट्रीज म्हणतात. तर त्याने अशी झाडं चालू केली की जी फॉरेस्ट ट्रीज आहेत, जी संपत चालली आहेत. तर अशी झाडांची त्याने नर्सरी चालू केली. तर तो जंगलामध्ये जातो, सीड गोळा करतो आणि अशी झाडं प्लॅन करतो की तुम्ही अशा प्रकारची झाडं लावा की जेणेकरून डायव्हर्सिटी जपली जाईल. त्याच्यानंतर करवंटी पासून त्याने खूप चांगले प्रोडक्ट डेव्हलप केलेत. करवंटीचे कप बनवतो, करवंटीचे बाउल्स आहेत, मोबाईल स्टँड आहेत. तर अशा प्रकारे त्याने करवंटीचं एक वर्कशॉप चालू केलं. तर अशी गावामध्ये कन्झर्वेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यूने हे काम चालू झालं, कारण की हे पण तेवढंच महत्वाचं आहे. कारण की आम्ही गेलो ना जेव्हा गावामध्ये अशा प्रकारचं काम सुरुवात केली, तर आम्ही ज्या ठिकाणी जातो, जेव्हा हे स्कायवॉक वगैरे पाडलं, तर आम्ही ज्या ठिकाणी उभं राहायचो त्या गावातले म्हणायचे हे काहीतरी पाडू गेले, म्हणजे काहीतरी पाडायला आले. अशा प्रकारचा लोकांचा एक समज झाला होता आम्हाला बघून. कारण की लोकांना वाटायचं की हे फक्त काहीतरी पाडायलाच येतात इथे आपल्याकडे. तर म्हणून काय गावामध्ये करता येईल, तर अशा प्रकारचे एक वेगवेगळे प्रोजेक्ट आम्ही गावामध्ये करायला सुरुवात केली. त्याच्यानंतर हा एक अजून प्रोजेक्ट आहे की जो तुम्ही बघताय, हा एक स्टॉल एक बनवला. कारण की आपल्याकडे गावामध्ये धामापूर गावामध्ये पहिल्यांदा एक डेक्कन ओडिसी तुम्हाला कदाचित माहिती असेल, एक ट्रेन चालायची ज्याचं
खूप जास्त म्हणजे सगळे फॉरेनर लोक त्या ठिकाणी यायची. पण गावामध्ये गेल्यानंतर त्यांना मोमेंटो म्हणून काही घेऊन जायला नसायचं. ते जस्ट फक्त यायचे आणि लेसचं पॅकेट खायचे, कोको कोला प्यायचे आणि निघून जायचे. हे आपले आजचे प्रोडक्ट आहेत का गावामध्ये आल्यानंतर? तर नाही. तर त्यांना आपल्याकडचं काहीतरी फूड गेलं पाहिजे किंवा आपल्याकडचं काहीतरी मोमेंटो म्हणून गेलं पाहिजे. तर हे दामजी वांकर म्हणून आहेत, ते भुज मधले गावामधले एक विवर्स आहेत. त्यांच्या एका घरामध्ये 10 राष्ट्रपती अवॉर्ड आहेत त्यांना मिळालेले. तर त्यांना एक कन्सेप्ट सांगितला होता की तुम्ही धामापूर तलावाची थीम घेऊन एक असा स्टॉल तयार करा. त्यांना एक असा कन्सेप्ट दिला आणि त्यांनी 3-4 वर्षानंतर त्यांनी हा असा स्टॉल तयार केला. त्याच्यामध्ये पूर्ण धामापूर गावाची, त्या तलावाची स्टोरी आहे आणि तो पूर्णपणे नॅचरल डाय केलेला स्टॉल आहे. हे प्युअरली काला कॉटनने बनलाय. त्या भुज गावामध्ये उगणारा काला कॉटन जो आहे तो ट्रेडिशनली तिकडेच उगतो, त्याच्यापासून बनवला गेलाय. आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या थीम्स आहेत. जो तुम्ही रेड कलर बघताय, त्या रेड कलर ही रिप्रेझेंट करतं तिकडची सॉइलला. त्या ठिकाणी वेगवेगळे, आता ह्या फोटोमध्ये कदाचित दिसत नसतील, पण त्यांनी वेगवेगळे पॅटर्न ड्रॉ केले. जे पॅटर्न्स असं सांगतात की तुम्ही डेव्हलपमेंट करा, पण ती डेव्हलपमेंट ह्या निसर्गाला घेऊन करा. की निसर्गाला असं बाजूला ठेवून जर डेव्हलपमेंट करू नका. जर तुम्ही निसर्गाला घेऊन डेव्हलपमेंट केली तर खाली जे कलर्स दिसत आहेत तर तुमचं लाईफ पण असं कलरफुल होईल. तर अशाला घेऊन त्यांनी ते हे एक डिझाईन केलं गेलं. तर अशा प्रकारच्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या आपल्याकडे झाल्या पाहिजे. ते अशा पद्धतीने जे डिझाईन आहेत ह्या गोष्टी झाल्या पाहिजेत. पण एक दुःखद गोष्ट असं आहे की आपण ह्या सगळ्या गोष्टींकडे अशा प्रकारे बघत नाही आणि एक वेगळा दृष्टिकोन आपण घेऊन जातो. तर ह्या गोष्टी आपण सगळ्यांनी समजून पुढे आपल्याला काम करणं गरजेचं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना की गावामध्ये मुलांना किंवा सगळ्या लोकांना एक सेन्सिटाईज कसं करता येईल, तर त्याला घेऊन आम्ही एक डॉक्युमेंटरी बनवली जी आज आपण बघणार आहोत. आता मी धामापूर तलाव बोलतोय. ही डॉक्युमेंटरी पूर्णपणे लोकसहभागातून झाली. कोणीही स्वतःचा एकही रुपया न घेता ही पूर्णपणे कम्युनिटी पार्टिसिपेशनने झाली. जे आमच्याकडे इंटर्न्स आले त्या इंटर्न्सने व्हिडिओ शूटिंग केलं, कोणी एडिटिंग केलं, कोणी त्याला व्हॉइस ओव्हर दिला. आपले सेमंतक मधली एक मुलगी आहे मृणालिनी म्हणून, तर तिने ते धामापूर तलावाची स्क्रिप्ट लिहिली. तर अशा पद्धतीने ते सगळ्या लोकांचा कलेक्टिव्हली बनवून एक आज आपल्या समोर ती डॉक्युमेंटरी तयार झाली. ती आज आपण बघू आणि त्याच्यानंतर मे बी आपण कॉन्व्हर्सेशन्स करू. जे काही कोणाला डिस्कशन्स असतील किंवा काही क्वेश्चन्स असतील तर त्याच्यावर आपण बोलू. तर डॉक्युमेंटरी मी स्टार्ट करतो. सगळ्यांना दिसतंय की लाईट मे बी ऑफ करणं गरजेचं आहे? सगळ्यांना समजली की मालवणी मराठी मिक्स होती त्यामुळे समझ में आया सबको? कुछ टर्मिनोलॉजी समझी नहीं, ऐसा कुछ है किसी को? हाँ एक्चुअली राइट. सबको क्लियर आया, समझ में आया सबको? ओके. तो शायद हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं. सो क्वेश्चन है क्या है हम डिस्कस कर सकते हैं. So this is a very important work, and what is very important about the work is what is very done is put together history of Dhamapur states. When we started saying that, people from the villages look up to the city, and people from the city look up to the west or other cities elsewhere. They do that because they are not proud of their history. Yes. Okay? So this is one of the productions that is necessary to kind of realize this across a lot of presentations that are happening in this 4C conversation series in this term. So I found it very, very important. Okay? One, and the second thing that I find important is your frame of University of Life. The पहिली गोष्ट ही आहे की तुम्ही इतिहास निर्माण करा त्या जागेचा धामापूरचा. आणि त्या इतिहास निर्माण करण्यात तुम्ही लोकांना सहभागी केलं, त्याचं महत्त्व आहे. आणि दुसरी गोष्ट तुमचं फ्रेमिंग हे जे आहे युनिव्हर्सिटी ऑफ लाईफ, in the sense that
की तुम्ही एका विषयात नाही पण तुम्ही जीवनाच्या वेगवेगळ्या विषयात सहभाग हा आणि लवॉरिटी जी तुमची आहे क्लासरूम जी तुमची आहे ती क्लास असू शकते पण तुम्ही फील्डमध्ये शिकू शकता right. आणि ते आम्हाला भावतं कारण की आम्ही तसं स्वीकार करतो बरोबर we think similar. right. Over there. So a lot of the courses that happen in our school happens to field. right. There are some courses that happen in studios. There are some lectures, but many of them also have field work integrated to. Right. So you know those are the synergies. So while having said this, there are several questions that arise in my mind. And one of those things is when you manufacture this piece, when you produce this piece, आपण जो इतिहास निर्माण करतो हा हा कोणाचा इतिहास निर्माण करतो whose history are we writing? हा Okay? And why am I asking this question is because what I see in the film, which is film of a doctor, हा तुम्ही प्रकारचा इतिहास आहे हो and you're doing this for conservation of the lake. हा And now the lake is also acquired our World Heritage Project right. states. हो Conservation or preservation of wetlands and their notification in as heritage sites, हा conservation sites, sometimes they help them. हो There is a disjunction between both of them. What happens is that you end up preserving as is what is there. So actually the history that you are telling us, the history that you have written, to has to be that हा our Ityas or this slavery has been produced, expanded, is what we're saying. So the critical question over there is, मला जो प्रश्न निर्माण होतो माझ्या मनात हा की जेव्हा हा लेख बनवला गेला हा 1530 साल पंच हा त्याच्या आजूबाजूची भोवती हा जी जमीन होती हा त्या जमिनीचं म्हणजे आपण जे महाराष्ट्रामध्ये सातबार होता हो ही जमीन कोण करत होती पण कोण नाही याचं टेन्युअर काय होतं हा हे खूप हा मला वाटतं इतिहास लिहिण्यात हे क्रिटिकल सर्वात गोष्ट आहे की तो ओपनिंग आउट ऑफ टेन्युअर हा बिकॉज काय होत आहे की infrastructural projects, whether you talk about that bridge that was built, or whether people are building walls around lakes, which kind of don't allow water to percolate. right. The critical thing I think over there, histories of land. There's a tenure now to charge as well as that. त्याच्यामुळे ही रिलेशनशिप वेळ आहे. तो एक प्रश्न आहे. बरोबर Perhaps I think आपल्याला सर्वात जास्तीची गरज आहे की हिस्ट्री ऑफ लँड टेक्नॉलॉजीची गरज आहे. राईट इन्व्हायरमेंटल ऍस्पेक्टची. राईट ते बिलकुल नाही बरोबर एक गोष्ट. ही गोष्ट म्हणजे दुसरा प्रश्न असा आहे की जेव्हा when you talk about say वसई तो वसई had 90 lakes. लोअर लेक्स होते असतील अजून नाही आहेत हो काय दुसरे असतील आपले बदले असतील हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आहे 90 lakes which are under the ownership of either the municipal corporation or temple trusts or government or public ownership. बरोबर वावरचा तरी उल्लेख करतच नाही वावरच ते वेगळं हो manufacturing these public lakes, including Navapur Lake, whose labor went into action. Okay? And because that's a critical question that you raise, especially concerning bombing. right. But
बद्दल आपली प्रश्न विचारलाय हा आणि बरोबर प्रश्न विचारला हो की मुंबईचं पाणी येतं फार लांब हो तिथे काय काय हवं मुंबईला पाणी नसेल बरोबर तसाच प्रश्न आपण धामापूर लेकचा एक पद्धती विचारू हो धामापूर लेक जेव्हा बांधला होता हा त्याच्यामध्ये त्याचं कोणाचं लेबल केलं राईट आणि आपली जी कास्ट सिस्टम जी आहे हा जी आपली जॉग्रफी म्हणजे फिजिकल जॉग्रफी राईट हा जसं बसायचं तुम्ही हो. बघितलं हो तो the work of maintenance, building, repair, हा maintaining of lakes was done by the others, राईट not by the others. राईट So there is a very important kind of recognition in production of histories that needs to be made about whose labor goes in these things because they matter truly in terms of not only who's living where, but who's getting access to what kind of resources. राईट And this becomes very important because what happens in the film, I feel, is that everybody is recognized except for people. The only person who gets recognized is Andre. राईट की आंग्रेच्या काळात हा तलाव बांधला होता. हा पण ह्या इतिहासामध्ये हा. लोक ह्याच्यात सहभागी झाले हा विविध कास्ट हा सहभागी झाले Right. त्यांचं लेबर काय होतं आणि हा. त्यांचे आता रिलेशनशिप्स हा तुम्ही जे प्रश्न आहे. हा मग तुमचे दोन्ही प्रश्न जे आहेत ते खूप एकमेकाशी कनेक्टेडच आहेत आणि खूप सुंदर प्रश्न आहे की तुम्ही बरोबर म्हटलं की त्या आसपासची जी जमीन आहे हा खूप मोठा प्रश्न येतो की तलाव जो बांधला म्हणजे सुरुवात तुम्हाला सांगतो की कान्होजी आंग्रेचा उल्लेख त्याच्यामध्ये आला पण एक छोटंसं करेक्शन आहे की कान्होजी आंग्रेनी आजूबाजूचे जे फॉरेस्ट आहे ते बिल्ड केलं ओके हा जो तलाव बांधला जसं तुम्ही मूवीमध्ये बघितलं असेल की तलाव हा एका डॅम टाकल्यानंतर तो तलाव क्रिएट झाला ओके त्यामुळे हा मॅनमेड तलाव आहे आणि हा काळसे आणि धामापूर ही जी दोन गावं आहेत ह्या दोन गावातल्या लोकांनी मिळून हा बांधलेला तलाव आहे ओके आणि त्याच्यानंतर तो तुम्ही जो क्वेश्चन विचारता की बॅक साईडची जी जमीन जी ऍक्वायर होते ती पूर्ण तलावाच्या आसपासची जी बॅक साईडची आहे ही पूर्णपणे जमीन प्रायव्हेट लँड्स आहे आणि त्यावेळेच्या लोकांनी ह्या लँड्स तलाव म्हणूनच तशा ठेवल्या गेल्या तसा कोणी ओनरशिप ती त्यांचीच राहिली जसं तुम्ही मगाशी बघितलं की ह्या तलावामध्ये पूर्वीची लोक शेती केली जायची ज्यावेळेला तलावातलं पाणी कमी व्हायचं त्या ठिकाणी येणारा जो गाळ आहे या गाळामधलं ही एवढी फर्टाईल सॉइल असायची त्या फर्टाईल सॉइल मध्ये ते लोक शेती करायचे आणि इन द मेन टाइम ज्यावेळेला तो तलाव पूर्ण भरायचा ती जागा तशीच जायची त्यामुळे अजून एक त्याच्यामध्ये गोष्ट अशी आहे की त्या तलावामधला एक रूल होता ज्याला आपण एक स्टोरी ज्या म्हणतो ह्या आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये अशा स्टोरीजना खूप महत्व आहे तलावामध्ये एक स्टोरी एक अशी होती की तलावाच्या आसपास राहणारे जेवढी लोक आहेत तर त्या तलावातल्या लोकांनी आसपास राहणारे जे लोक आहेत त्यांनी विहीर तलावाच्या कडेला बांधायची नाही असा देवीचा रूल होता आणि त्यांनी सांगितलं होतं की जो लोक त्या तलावाच्या आसपास कडेला जर विहीर बांधतील त्या विहिरीमध्ये किडे पडतील असा रूल होता तर देवीचा कायदा होता आता हे असं का त्याच्या मागचं कारण काय आहे आजचं आपण सायन्स किंवा आजची जजमेंट किंवा कायदे काय सांगतात ज्याला आपण म्हणतो बफर झोन एरिया तलावाच्या आसपास एक बफर झोन एरिया असतो ज्याच्यामध्ये कोणालाही कन्स्ट्रक्शन करणं अलाउड नाहीये पण जर तुम्ही एवढं 1530 सालचा तलाव बघितलं तर त्यावेळेच्या लोकांनी आपली जी घरं आहेत ना ती घरं तलावाच्या हायफ्लड लाईन पेक्षा लांब बांधली गेली तरी ज्यांची जागा असेल तरी त्यांनी असं नाही ठरवलं की मी जाऊन घरास तिकडे बांधतो आज होतं काय आहे की लोकांना हेच कळत नाही की माझी जागा आहे म्हणजे मी काही पण करू शकतो हा एक लोकांचा समज झालाय आणि त्यामुळे हे जे व्हायलेशन्स होत आहेत ना हे त्याच्यामुळे होत आहे आज आम्ही जो लढा देतो या सगळ्या गोष्टींमध्ये हा सर्वात महत्वाचा लढा हाच आहे की तलाव वाटतं की तलावामध्ये माझी जमीन आहे म्हणून मी काय पण करू शकेन पण त्यावेळेच्या पूर्वीच्या लोकांनी ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला आणि विचार करून त्यांनी
आपली घरं ही हाय फ्लड लाईन पेक्षा वर बांधली गेली. आणि त्याच्यानंतर रूल हा 2010 आला की तुमची जी घरं आहे, वेटलँड रूल जो आला तो 2010 का 2012 मध्ये आला. पण 1530 सालापासून लोकांनी ही आपले जे कायदे होते हे एन्व्हायरमेंटला घेऊन तसेच बनवले होते. आणि त्याचं कारण आहे म्हणून ही तलाव आजपर्यंत एवढी जिवंत दिसत आहे. अदरवाईज ही तलाव कधीच बुजली गेली असती. त्याच्यानंतर तुम्ही जो क्वेश्चन जो सांगितला कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आणि जी आदिवासी लोक जी आपण तिकडचे नेटिव्ह लोक म्हणतो, या नेटिव्ह लोकांचं कन्झर्वेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यूने खूप महत्वाचा भाग तिथे आहे जो लेक बांधण्यामध्ये किंवा लेकला संरक्षण करण्यामध्ये. तर मला असं वाटतं की तिकडची जी नेटिव्ह लोक होते ज्यांनी हा तलाव बांधला तो कदाचित त्या लोकांचं त्या तलावाबद्दल असणार एक त्यांचे कायदे हे त्यावेळेला त्या लोकांनी तसेच बनवले गेले होते. त्याच्यामध्ये एक खूप सुंदर गोष्ट होती की तलावामधलं जर तुम्ही कॅनल सिस्टीम बंदल, तुम्हाला हे सगळ्यांना कळालं की एक गावामध्ये कॅनल सिस्टीम होती आणि त्या कॅनल सिस्टीम मधून तलावातलं पाणी इरिगेशन साठी सोडलं जायचं खाली, इरिगेशन पर्पज साठी. आणि त्या इरिगेशन पर्पज मध्ये ते तलावातलं जे पाणी निघायचं जो कॅनल होता हे 2 गावांना डिवाइड करतं. ओके, हिंदीत बोलू का, मे बी सगळ्यांना समजेल. ओके, तर ते तलावातला जो कॅनल आहे तो 2 गावांना डिवाइड करता. हे आता असं हे का केलं गेलं तर 2 गावांमध्ये कधी भांडणं होऊ नये. आपण जर बघाल नॅचरल बाउंड्रीज ह्या पूर्वीपासून तयार केल्या गेल्यात. समुद्र म्हणजे पाणी जे आहेत हे 2 गावं, 2 राज्य, 2 देश, 2 खंड हे डिवाइड करतं. आपलं देश किंवा आपलं जे राज्य आहे जे पूर्वीच्या ह्याच्यामध्ये किंवा आमच्या गावामध्ये जर तुम्ही याल तर मध्ये एक नदी जाते. तर नदी ही 2 तहसीलना डिवाइड करते. जे नदीच्या पलीकडचं तहसील कुडाळ लागतं, नदीच्या अलीकडचं तहसील मालवण लागतं. तसंच गावामध्ये आहे. जर तुम्ही गावामध्ये जाल तर गावामध्ये जो मध्ये कॅनल जातो इरिगेशनसाठी त्याच्या वरचा भाग काळसे आणि खालचा भाग धामापूर. आता हे असं का केलं गेलं तर 2 गावामध्ये पाण्याला घेऊन कधी भांडणं होऊ नये. आज आपण बघतो की डॅम मधलं पाणी जर एका महाराष्ट्राने अडवलं तर खाली कर्नाटकाला भेटत नाही म्हणून हे 2 राज्य एकमेकांशी भांडत असतात. पण त्या लोकांनी ही भांडणं भविष्यात होऊ नये म्हणून काही रूल्स सेट केले आणि ते रूल्स या पुढच्या भविष्याला घेऊन ते तसे सेट केले गेले आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी आणि त्या लोकांनी तसंच प्लॅनिंग केलं. त्याचं डिझाईन गावाचं हे तसंच केलं गेलं म्हणून आज आपल्याला एवढा जुना जो तलाव आहे तो आज आपल्याला पाहायला मिळतो. तर अशा रीतीने त्या गावाचं डिझाईन आणि हे होतं. आजही धामापूर तलाव जे आहे ते फक्त 35 हेक्टर जी जागा आहे ना तेवढी फक्त सरकारी अखत्यारीत आहे. बाकी पूर्ण 67 हेक्टर पैकी 35 एकर गव्हर्नमेंट आणि बाकी सगळी प्रायव्हेट लँड आहे आणि ती अजूनही तशीच आहे. आणि आम्ही तेच प्रपोज करतोय की ती तशीच वेटलँड म्हणून कन्झर्वेशन व्हावी जी पूर्वीपासून आज चालत आली आहे. तर मे बी मी तुमचं उत्तर दिलं असेल किंवा राहिलं असेल तुम्ही परत मला विचारू शकता. हाँ, मे बी कोणाला जिसको मराठी समझ में नहीं आया होगा या फिर कुछ दिक्कत है तो आप हिंदी में कन्वर्सेशन कर सकते हैं या मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ. माइक नाही चालत. हॅलो, माझं नाव महेश्वर. माझं गाव काळशे. अरे वा. हे पण सांगायचा उद्देश म्हणजे आयडिया अशी की मी गावी जातो, गेले 10-12 वर्षापासून जातो, एग्रीमेंट म्हणा दिवाळी म्हणा. तर ही जी जेवढी माहिती तुमच्या प्रोग्राम किंवा प्रसाद गावडे राममाणूस यांच्याकडे येऊन जेवढी मला मिळाली तेवढी मला गावात राहून मिळाली नव्हती. ही आयडिया मी हा बोलला जातो आपण तुम्हाला मॅरिट मुलीची वगैरे देवीच्या पाया पडतात आणि तमाशा सेव करतो जातात. माझं इथे एक उद्देशासाठी सजेस्ट करायचा ही जी आपण ती माहिती सांगतोय सोशल मीडियावर सांगतोय की ऑन स्पॉट ऑन लोकेशन पण लोकांना कळायला असं काही करू शकतात. समजा आयडी टूज म्हणा, तुम्ही जो बांधा
बाहेर जो सांगितलं आपली हिस्ट्री सांगितली, काही स्टोरी सांगितली, हा. स्टोरी सांगितली, तुम्हाला पण लहानपणापासून माहिती आहे. राईट. तशी आपण प्लॅन कार्ड तिकडे किंवा तिकडे काही इन्फॉर्मेशन साईट्स बनवू शकतो. आणि लोक आपली जमीन द्यायला रिस्ट्रिक्शन करतात, राईट. इन्व्हेस्टमेंट करतात. तर तसं काही रेव्हेन्यू जनरेशन केलं आपण करू शकतो, त्यांना ते करू नये. त्यांना असं मिळालं पाहिजे की मला काही पैसे मिळतो. आपण एक हेरिटेज वॉक नावाचा एक कन्सेप्ट चालू केलाय की ज्याच्यामध्ये आपण एक तेच त्याच्यासाठीच होतं की एक ट्रायल म्हणून ही सगळी जी इन्फॉर्मेशन आम्ही गोळा केली. तर ह्या सगळ्यांमधला जो मूवी दाखवण्यामधला पण उद्देश जो तुम्हाला दाखवतोय की मूवी दाखवण्यामधला उद्देश असा होता की गावातल्या लोकांना सेन्सिटाईज करण्याची गरज आहे. आज एवढे व्हायलेशन्स आणि आज आपण जे बघतोय ना की आपल्या मुलांना म्हणजे आपल्या सगळ्यांमधली सेन्सिटिव्हिटी हरवली आहे. सगळ्यात महत्वाचं कारण जर सांगायला गेलं, जेव्हा आम्ही हे डॉक्युमेंटेशन करायला सुरुवात केली तेव्हा गावातल्या मुलांना, शाळेतल्या मुलांना विचारलं किंवा जे कोणी तरुण होते की हे तलाव कोणी बांधलं, तर त्यांनी काय सांगावं की हे तलाव ब्रिटिशांनी बांधलं. इकडनंच आपली सुरुवात होते की जे गावातलं स्वतःचं प्राईड आहे तेच लोक विसरत चालली आहेत. आणि त्यावेळेला आम्ही केलं की एक छोटंसं मॉडेल म्हणून सुरुवात केली की एक हेरिटेज वॉक. आणि या हेरिटेज वॉक मध्ये आपल्याकडे एवढा सुंदर कन्सेप्ट आहे. जेव्हा तुम्ही तलाव फिरता, फक्त तलाव नाही तर तलाव आपलं जे मंदिर आहे, तुम्ही भगवती मंदिर बघितलं का? आहे जे तुम्हाला बांधावर दिसलं भगवती मंदिर, त्या भगवती मंदिरची पण एक वेगळी स्टोरी आहे. जर तुम्ही त्याचा आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्ह्यूने जर बघाल तर त्या छोटीशी स्टोरी सांगतो. हा हेरिटेज वॉक मधला एक पार्ट आहे जो लोकांना समजला पाहिजे. आणि हे हेरिटेज वॉक जेव्हा आम्ही चालू केला त्याचा रिस्पॉन्स एवढा चांगला आला की एक गाईड प्रोग्राम म्हणून आम्ही चालू करतोय आता ह्याला. आणि जी ही दोन मुलं जी तुम्ही बघताय की आसगावकर आजी इको स्टोर आणि वयम नर्सरी, की जेणेकरून त्यांचा रेव्हेन्यू जनरेशन तिकडनं होईल आणि ही हिस्ट्री पुढे कंटिन्यू तशीच राहील, ती डॉक्युमेंट होईल. तर हाच त्याच्या मागचा एक उद्देश होता. तर जर तुम्ही आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्ह्यूने जर त्याचं बघाल तर भगवती मंदिरामधला जो कळस आहे, मंदिराचा कळस, तो गाभाऱ्याच्या वरती नाहीये, म्हणजे मूर्तीच्या वरती नाहीये, तो सभागृहाच्या वरती आहे. ओके, आपलं मंदिर पण एक खूप वेगळं आहे. नॉर्मली जे मंदिर बघतात त्याचा गाभाऱ्याच्या वरती त्याचा कळस असतो. आता हे का? तर ह्याच्या मागे पण एक हिस्ट्री आहे की आपल्या कोकणातली जी जेवढी मंदिर आहेत ही मंदिरं भक्तिस्थान कमी एक न्यायनिवाडा, जस्टिस करण्यासाठी जास्त वापरली जायची. आणि आजचं आपलं सायन्स काय सांगतं, जर तुम्ही पिरॅमिड स्ट्रक्चरच्या खाली मेडिटेशन कराल तर तुम्हाला पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते, राईट? पण त्यावेळेच्या लोकांनी जे स्ट्रक्चर बांधलं हे तसंच बांधलंय. आणि त्या ठिकाणी त्या सभागृहामध्ये बसून त्यावेळेला न्यायनिवाडा होत होता. जर तुम्ही मंदिरामध्ये जाल तर मंदिरामध्ये 4 खांब आहेत लाकडाचे. त्या लाकडाचे 4 खांब पूर्णपणे हाताने कोरीव काम करून ते केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये एक अशी एक गोष्ट आहे, तिकडचं बिलीफ एक असं होतं की त्या 4 खांबाच्या मधले जी भाग आहे त्याला चौकट म्हणायचे. त्या चौकटीमध्ये कोण माणूस उभा राहील ना तो खोटं बोलणार नाही, तो नेहमी खरंच बोलेल, अशी त्यावेळेची एक श्रद्धा होती. तर अशा काही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आहेत जे आपण या हेरिटेज वॉक मध्ये सांगतो. त्यांना लोकांना आम्ही फॉरेस्टमध्ये घेऊन जातो. जर तुम्ही त्या फॉरेस्टमध्ये जर जाल, ते कान्होजी आंग्रेंनी त्यावेळेला बिल्ड केलेलं फॉरेस्ट आहे. त्यावेळेला लोक त्या कान्होजी आंग्रेंनी बघितलं की सिंधुदुर्ग किल्ला जो एक आरमार आहे त्या ठिकाणी पुढे भविष्यामध्ये होड्या लागणार, तर त्यांनी त्या ठिकाणी टिंबर प्लांटेशन बरीच केली. आणि ते आज ते फॉरेस्ट आहे ते रिझर्व्ह फॉरेस्ट म्हणून हे केलं जातं. त्या फॉरेस्टमध्ये जेव्हा तुम्ही जाल तर तुम्हाला वाटेल की मी अमेझॉन फॉरेस्ट मध्ये आलोय. त्या पद्धतीचं तिकडे लेक, जी बॅक साइड आहे, आतमध्ये तिवराची झाडं आहेत, तर तो फील तुम्हाला त्या ठिकाणी येतो. तो तसा आपण हेरिटेज वॉक करतो, ते लोकांना तिकडे घेऊन जातो जे पर्यटक येतात, जे त्याला आपण एज्युकेशनल टुरिझम म्हणतो, की आपल्यासारखी आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्ह्यूने लोक येतील, बायोडायव्हर्सिटीचा अभ्यास करायला तिथे लोक येतील, फोटोग्राफीसाठी लोक तिथे येतील, ना की एक धांगडधिंगा करणारा पर्यटन आपल्याकडे होईल. तर त्याला अवॉइड करून आपण एज्युकेशनल टुरिझमला जास्त प्रमोट करतो, की जेणेकरून गाव आणि एज्युकेशन, म्हणजे या एज्युकेशनमुळे गावाला त्याचा फायदा कसा होईल, हा त्याच्या मागचा जास्त उद्देश आहे. तर तसं IAS कॉलेज आहे, त्या मुलं त्यावेळेला तिकडे आली होती, त्यांनी हे धामापूरचं जे भगवती मंदिर आहे ते त्यांनी पूर्ण डॉक्युमेंट केलं. आणि आपल्याकडे मे बी ते नासाचा एक प्रोजेक्ट होतो, त्याच्यामध्ये त्यांनी तो डॉक्युमेंटेशन सबमिट केलं होतं आणि त्यांना ते फर्स्ट प्राइज मिळालं. त्यांनी ते पूर्ण आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्ह्यूने ते मंदिर डॉक्युमेंट केलं होतं. तर अशा पद्धतीचं टुरिझम तिथे व्हावं, हाच ह्या सगळ्या मागचा उद्देश एक आहे. तर त्या पद्धतीने तिचं काम चालू आहे की लोक तिथे येतील आणि त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी समजतील.
Because that's तुमचा पॉइंट आहे खूप बोलू. हा नक्कीच. अजून कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत? ओके. Okay. I think सब लोग सोच रहे हैं कि हाँ। बहुत सारी चीजें जो वो खुद के प्रैक्टिस में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और Right. आपका प्रेजेंटेशन बहुत डिटेल और क्लियर इसलिए थैंक यू सो मच Thank you. Mohammed, and I really want to thank you on behalf of the School of Environment and Architecture that you joined us and you already kind of informed us that you will be here. It's pleasure on two points. One is that you were able to have physical lecture after a very long time. इनमें से बहुत लोगों ने कभी physical lecture ऐसे attend नहीं किया क्योंकि पिछले 2 साल सब कुछ ऑनलाइन था. So thank you for that, and thank you also कि it so very integrated with our the ongoing series drawing out nature. So Right. thank you so much, and we hope that we are able to keep connected Right. to something together in the future. Thank you. So thank you, and thank you all of you. And we hope that we will have more opportunities to do such things in the future. Thank you.